Praise be to the wonderful name of the Lord Jesus Christ. I greet each and every one of you that is joining us here, as well as those that are streaming with us online, in the precious name of the Lord Jesus Christ. The abundant grace of God, we have come to the midweek of yet another week that the Lord has so graciously have added into our lives. I hope and pray you all are doing well. With these few words, I would like to draw your attention to the Word of God. If you are physically able, wherever you are, please stand with us to honor the reading of God's Word. I'd like to begin by reading three different portions of Scriptures. The first one is taken from the book of the prophet Ezekiel, chapter number 3 and verse number 10. And then we'll go to the book of Matthew, chapter number 17 and verse number 11. And the final passage of our reading at this time would be from the first book of the Apostle Paul to the saints of the church of the city of Corinth, chapter number 3 and verse number 10. Ezekiel 3:10, it says, "Moreover he said unto me, Son of man, all my words that I shall speak unto thee, receive in thine heart, and hear with thine ears." பின்னும் அவர் என்னை நோக்கி, மனுபுத்திரனே, நான் உன்னுடனே சொல்லும் என் வார்த்தைகளை எல்லாம் நீ உன் செவிகளாலே கேட்டு உன் இருதயத்தில் ஏற்றுக்கொண்டு. Matthew 17 and 11, it says, "And Jesus answered and said unto them, Elias truly shall first come and restore all things." மத்தேயு 17:11. இயேசு அவர்களுக்கு பிரதியுத்தரமாக, எலியா முந்தி வந்து எல்லாவற்றையும் சீர்படுத்துவது மெய்தான். 1 Corinthians chapter 3 verse number 10, it declares, "According to the grace of God which is given unto me, as a wise master builder, I have laid the foundation, and another buildeth thereon. But let every man take heed how he buildeth thereupon." 1 கொரிந்தியர் 3:10. எனக்கு அளிக்கப்பட்ட தேவ கிருபையின்படியே புத்தியுள்ள சிற்பாச்சாரியை போல அஸ்திபாரம் போட்டேன். வேறொருவன் அதன் மேல் கட்டுகிறான், அவனவன் தான் அதன் மேல் இன்னவிதமாய் கட்டுகிறான் என்று பார்க்க கடவன். May the Lord add his blessing to the reading of his infallible word. கேட்ட இந்த வேத வசனங்களை தேவன் தாமே நமக்கு ஆசீர்வதித்து தருவார். Let us bow our heads and close our eyes for a word of prayer. நாம் நம் தலைகளை வணங்கி கண்களை மூடி ஜெபிப்போம். Most gracious and loving heavenly Father, மிகுந்த கிருபையும் அன்பும் நிறைந்த பரலோகத்தின் தகப்பனே, we thank you, Lord, for the wonderful opportunity that you have given to us this evening. இந்த மாலை வேளையிலே நீர் கொடுத்திருக்கிற இந்த நல்ல வாய்ப்புக்காய் தருணத்துக்காய் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். Father, we pray that you will come on to the scene and speak to our hearts. ஆண்டவரே, நீர் இந்த வேளையிலே வந்து எங்கள் இருதயத்தோடு கூட பேச வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறேன். You are the author of the word, and we approach you for your leadership, for your guidance and for your grace. ஆண்டவரே, வார்த்தையின் ஆதாரம் நீரே வந்து இந்த வேளையிலே இந்த வார்த்தை கொண்டு நீர் எங்களை நடத்தும், வழி நடத்தும். You are an omnipresent God. You know your people that have gathered everywhere and around to hear your word. ஆண்டவரே, நீர் சர்வ வியாபி, எங்கும் ஆண்டவரே இந்த சத்தத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற உம்முடைய நாமம் தரிக்கப்பட்ட ஒவ்வொருவரையும் நீர் ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறேன். Lord, no man can satisfy us. ஆண்டவரே, எந்த ஒரு மனுஷனும் எங்களை திருப்தி செய்ய முடியாது. Only you can satisfy our souls. ஆண்டவரே, நீர் ஒருவரே எங்கள் ஆத்துமாவை திருப்தி செய்ய முடியும். You can satisfy the deepest longings of our heart. எங்களுடைய இருதயத்தின் ஆழத்தில் இருக்கிற எல்லா ஏக்கங்களையும் நீர் திருப்தி செய்ய நீர் ஒருவரே நல்லவர். You bind all the power of darkness in the name of the Lord Jesus Christ. எல்லா அந்தகாரத்தின் கிரியைகளை உம்முடைய நாம நாமத்தினாலே கடிந்து கட்டி சபித்து அப்புறப்படுத்துகிறேன். May the liberty of your spirit be with us. உம்முடைய விடுதலையின் ஆவியானவர்கள் மத்தியிலே தங்கி இருக்கட்டும். I stand here as an empty vessel. ஆண்டவரே, வெறுமையான பாத்திரமாய் உம்முடைய சமூகத்திலே நிற்கிறேன். But I lift my cup that you will fill it up. ஆண்டவரே, என் பாத்திரத்தை உமக்கு நேராக உயர்த்துகிறேன், நீரே நிரப்பும். So that you
Your people can draw from it. அதிலிருந்து நம்முடைய ஜனங்கள் எடுத்துக்கொள்ளட்டும். Anoint my feeble lips of clay to speak an anointed நம்முடைய word. அபிஷேகப்பட்ட வார்த்தைகளை பேச நாவே நீர் அபிஷேகியும். Anoint the ears to hear and the hearts to receive. ஆண்டவரே கேட்கிற செவிகளும் ஏற்றுக்கொள்கிற இருதயத்தை நீர் அபிஷேகியும். Anoint the lives of your people to be transformed by your word. உம்முடைய வார்த்தையினாலே மறுரூபமாகிற ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையை நீர் அபிஷேகிக்க வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறேன். May they behold your face and hear your voice. ஆண்டவரே அவர்கள் உம்முடைய முகத்தை நோக்கி பார்க்கட்டும், உம்முடைய சத்தத்தை அவர்கள் கேட்கட்டும். We declare that all the glory, honor and praise belong to you and you alone. சகல துதி கன மகிமை மேன்மேலாம் ஒருவருக்கே உண்டாகட்டும் என்று சொல்லி For அறிக்கையிடுகிறேன். we ask all of this wonderful blessings in the precious name of the Lord Jesus எல்லா Christ. ஆசீர்வாதங்களும் விலையேற பெற்ற உம்முடைய நாமமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே கேட்கிறேன். Amen. ஆமென். As most all of you know, for the past 2 weeks, கடந்த 2 வாரங்களாக உங்களில் அதிகமான பேர் அறிந்திருக்கிறபடி we have been hearing the word of God in a series called Being Restored in All Things. தொடர் போதனையாக நாம் கேள்விப்பட்டு வருகிற காரியம் எல்லாவற்றையும் நாம் திருப்பி பெற்றுக்கொள்வது. It's very important that before our Lord Jesus returns in the clouds of glory and appear in the mid of the air for the bride of Christ, மத்திய ஆகாயத்திலே தம்முடைய மனவாட்டிக்காய் அவர் மகிமையின் மேகத்திலே வருவதற்கு முன்பாக that everyone that resurrect and ascend to meet him in the mid of the air should be restored in all things. ஒவ்வொருவரும் உயிர்த்தெழுந்து அவரை மத்திய ஆகாயத்திலே சந்திப்பதற்கு முன்பாக எழுந்து போன எல்லாவற்றையும் திரும்ப பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும், சீர்பொருந்த வேண்டும். That's what our Lord Jesus said when he came into this world for the first time in flesh and அவர் blood. முதலாவது தடவை மாம்சத்தோடும் இரத்தத்தோடும் இந்த பூமியிலே வந்தபோது அவர் சொன்னது இதுதான். He said, Elias shall truly first come and restore all things. எலியா முந்தி வந்து எல்லாவற்றையும் சீர்படுத்துவது மெய்தான். It is not the personality of Elijah that he is talking about. அங்கே ஒரு எலியா என்கிற ஆள் தத்துவத்தை பற்றி அவர் அங்கே We சொல்லவில்லை. all know about the Elias in the Old Testament and the ministry that God gave him. ஆண்டவர் பழைய ஏற்பாட்டிலே எலியாவுக்கு கொடுத்த ஊழியம் என்னது என்பதை நாம் எல்லாரும் நன்கு And there அறிவோம். were many other prophets that were sent to this earth with an anointing to restore his people. இன்னும் அநேக தீர்க்கதரிசிகள் தம்முடைய ஜனத்தை சீர்படுத்துவதற்காக அவர்கள் இழந்த எல்லாவற்றையும் பெற்றுக்கொள்வதற்காக அநேக அனுப்பப்பட்டார்கள். It's not so much about the personality of Elias, but the Spirit of God that was working through that vessel. அங்கே எலியா என்கிற ஆள் தத்துவத்தை பற்றி சொல்லப்படவில்லை. அவருக்குள்ளே தேவனுடைய ஆவியானவர் என்ன கிரியை செய்ய அனுப்பினாரோ அந்த காரியம் தான் The முக்கியம். Spirit of God is a spirit of restoration. தேவனுடைய ஆவியானவரே தேவனுடைய சீர்பொருந்துகிற ஒரு ஆவி. And that's the same thing he is doing today in this day and time as we are waiting and lifting up our head as our redemption is drawing nigh. நம்முடைய மீட்பு சமீபமாய் இருக்கிற இந்த காலத்திலே நாம் நிமிர்ந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிற இந்த காலத்திலே நாம் எல்லாவற்றையும் சீர்பொருந்துவது திரும்ப பெற்றுக்கொள்வது காரியமாகும். So everyone who are a part of the bride of Christ, மனவாட்டியின் அங்கமாய் இருக்கிற ஒவ்வொருவரும், everyone who is a member in the body of Christ, கிறிஸ்துவினுடைய சரீரமாகிய சபையிலே அங்கமாய் இருக்கிற ஒவ்வொருவரும் must be aware and be very careful to see that his or her life is restored in all things in Christ Jesus. அவர்களுடைய வாழ்க்கையின் காரியங்கள் எல்லாம் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளாக சீர்பொருந்தி இருக்கிறதா, திரும்ப எல்லாவற்றையும் அவர்கள் பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்களா என்பதுதான் ஒரு விழிப்பு, ஒரு உணர்வு உண்டாகும். This restoration is not being restored here a little or there a little. இந்த சீர்பொருந்துதல் என்பது இங்கே கொஞ்சம் அங்கே கொஞ்சமாக நடக்கப்படுகிற But the காரியம் scripture அல்ல. he is talking about being restored in all things. எல்லாவற்றிலும் அவர்கள் சீர்பொருந்த வேண்டும். That's what the Spirit of God is doing among his bride in this day and time. இந்த காலத்திலே தம்முடைய மனவாட்டி சபையின் மத்தியிலே தேவனுடைய ஆவியானவர் செய்கிற கிரியை அதுவாகும். Even to prophet Ezekiel in his day and time, எசேக்கியேல் தான் வாழ்ந்த அந்த காலத்திலும் கூட the Lord admonished him and he said, ஆண்டவர் எச்சரித்து சொல்கிற காரியம் he என்னவென்றால், said, all my words that I speak unto thee, receive it in your heart and hear it with your ears. நான் உடனே சொல்லும் எல்லா வார்த்தைகளும் உன் செவிகளாலே கேட்டு உன் இருதயத்திலே ஏற்றுக்கொள். How can we be restored in all things? நம்முடைய எல்லா காரியத்தையும் நாம் எப்படி சீர்பொருந்திக் கொள்வது? Only when we hear what the Spirit saith, ஆவியானவர் என்ன சொல்கிறார் என்பதற்கு செவிசாய்த்தால் மாத்திரமே, not just here a little or there a little, but all the things that he இங்கே says. கொஞ்சம் அங்கே கொஞ்சம் கேட்பது மாத்திரமல்ல, கேட்டு சொல்லப்பட்ட எல்லாவற்றையும் கேட்டு. And the Lord is saying the same thing to his church today. அந்த நாளிலே தம்முடைய சபையை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்கிற காரியம் அதுதான். All my words hear with your ears. எல்லா வார்த்தைகள் நான்
நான் சொல்கிற எல்லா வார்த்தைகளையும் நீ உன் செவிகளாலே கேட்டு and all my words receive it in your heart. அதை உன் இருதயத்திலே நீ ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். Praise the name of the living God. நாமத்துக்கே மகிமை. When Apostle Paul was ministering in this world, அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் இந்த உலகத்திலே அவர் ஊழியத்தை செய்து and when the Lord inspired him to write his letter to the saints of the church at the city of Corinth, அந்த கொரிந்து பட்டணத்தில் உள்ள பரிசுத்தவான்களுக்கு ஆவியானவராலே ஏவப்பட்டு எழுதின விஷயமாவது in the first century church itself, இந்த முதலாம் நூற்றாண்டு சபையிலேயே he is talking about an analogy of how a building is restored for the restoration of the bride of Christ. கிறிஸ்துவினுடைய மனவாட்டி சீர்பொருந்துகிற காரியத்திலே ஒரு கட்டடமானது எப்படி சீர்பொருந்தப்பட வேண்டும் என்பதை குறித்த காரியத்தை அவர் He said, எழுதியிருக்கிறார். according to the grace of God which is given unto me, தேவன் எனக்கு அளித்த அந்த தேவ கிருபையின்படியாய் as a wise master builder, ஒரு புத்தியுள்ள சிற்பாச்சாரியை போல I have laid the foundation, நான் அஸ்திபாரத்தை போட்டேன், another buildeth thereupon, அதன் மேல் வேறொருவன் கட்டினான், but let every man take heed how he buildeth thereupon. அவன் தான் இன்னவிதமாய் கட்டுகிற வேண்டுகிறான் என்று சொல்லி அவன் கணக்கு பார்க்க In the கடவன். past 2 weeks, கடந்த 2 வாரங்களாக we saw about how this life of salvation is a life of restoration. அந்த ரட்சிப்பினுடைய வாழ்க்கையானது எப்படி அது சீர்பொருந்தப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் And பார்த்தோம். also we learned how the word of God is a book of restoration. அது தேவனுடைய வார்த்தை தான் அது சீர்பொருந்தக்கூடிய வார்த்தை என்பதையும் நாம் And பார்த்தோம். how God is the one that does the work of restoration in our life. தேவன் எவ்விதமாய் அந்த சீர்பொருந்தலின் வேளையிலே நம்மளோடு கிரியை செய்கிறார் என்பதையும் நாம் So far பார்த்தோம். we have seen 3 things. நாம் 3 காரியங்களை For பார்த்திருக்கிறோம். something that is marred to be restored back to its original form, ஒரு காரியம் மீண்டுமாய் அது பழைய நிலைமைக்கு முந்தின நிலைக்கே திரும்பப்பட வேண்டுமானால் first there must be a desire to be restored. முதலாவது அது திரும்பப்படுவதற்கு அது ஒரு வாஞ்சை உண்டாக வேண்டும். Secondly, a decision have to be taken for it to be restored. அந்த வாஞ்சை திரும்பப்படுவதற்கு சீர்பொருந்துவதற்கு தீர்மானம் எடுக்கப்பட வேண்டும். And thirdly, the details of restoration is very important. மூன்றாவது அது எப்படியெல்லாம் செய்யப்பட வேண்டும் என்கிற விளக்கம் மிகவும் And முக்கியமானது. especially in the last week, கடந்த வாரத்திலே விசேஷமாக we talked about the details of restoration. அந்த சீர்பொருந்தலுடைய விளக்கத்தை நாம் பார்த்தோம். What are the details of restoration of our life in Christ in this day and time? இயேசுவுக்குள்ளாக நாம் வாழ்கிற இந்த நாட்களிலே நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படியெல்லாம் எவைகளிலெல்லாம் சீர்பொருந்த We வேண்டும். don't get to decide the details of restoration. அந்த சீர்பொருந்தலுடைய தீர்மானத்தை நாம் எடுக்க வேண்டியதில்லை. We don't get to decide the benchmark as to how far we can be restored in our life. எந்த அளவுக்கு நம்முடைய வாழ்க்கை சீர்பொருந்த வேண்டும் என்கிற அந்த லெக்கை குறிப்பதும் நம்முடைய வேலை The அல்ல. benchmark has already been set by God Almighty. சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனாலே ஏற்கனவே லெக்கானது To the தீர்மானிக்கப்பட்டது. full measure of the stature of the fullness of அது Christ. கிறிஸ்துவினுடைய நிறைவான வளர்ச்சியின் அளவுக்கு தக்க அந்த And பூரணத்துவம். how can we get to that full measure? அந்த பூரணத்துவ நிலையை எப்படி நாம் அடைய And வேண்டும்? how can we reach the stature of Christ? அந்த கிறிஸ்துவினுடைய நிறைவான வளர்ச்சியின் பூரணத்துவ நிலையை எப்படி நாம் The அடைவது? details of the restoration is in the word of God. அந்த சீர்பொருந்தலுடைய வார்த்தையானது தேவனுடைய வேதத்திலே இருக்கிறது. If we have to reach to that level, அந்த நிலையை நாம் அடைய வேண்டுமானால் we have to work out according to the details that are recorded in the word of இந்த God. வேதத்திலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிற சீர்பொருந்தலின் வார்த்தையின்படியாக நாம் செய்ய வேண்டும். Recorded as the Spirit of God speaks. தேவனுடைய ஆவியானவர் சொல்லி இருக்கிறதின்படியாக. Praise the name of the living God. Many times people are satisfied by just receiving the Lord Jesus அநேக Christ. நேரங்களிலே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை ஜனங்கள் தங்களுக்குள்ளே ஏற்றுக்கொண்ட நிலையிலே ஒரு திருப்தி. Like we read the scripture in John chapter number 1 and verse number 12. யோவான் 1:12 நாம் வாசிக்க கேட்ட அந்த The வசனம் scripture here very clearly declares, வேதவசனம் மிகவும் தெளிவாக as சொல்கிறது. many as received him, அவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனை பேர்களோ to them gave he power to become the sons of God. அவர்கள் எல்லாம் தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஆகும்படி அவர்களுக்கு அதிகாரம் கொடுத்தார். Even to them that believe on his name. அவருடைய நாமத்தின் மேல் விசுவாசம் உள்ளவர்களா. So a lot of times we say, I have received him. அநேக நேரத்திலே நாம் சொல்கிறோம் நான் அவரை I have ஏற்றுக்கொண்டேன். received Jesus Christ into my life. கிறிஸ்துவை என்னுடைய வாழ்க்கையிலே நான் ஏற்றுக்கொண்டேன். I have received Christ to be my Lord and Savior. கர்த்தரை இரட்சகராக என் வாழ்க்கையிலே நான் அவரை I ஏற்றுக்கொண்டேன். have received the Spirit of God into my life. தேவனுடைய ஆவியானவரை என்னுடைய வாழ்க்கையிலே நான் ஏற்றுக்கொண்டேன். Yes, the scripture says, வேதவசனம் சொல்கிறது as many of those that have received him, அவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனை பேர்களோ them he has given a power to become the sons of அவர்கள் God. எல்லாம் தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஆகும்படி அவர்களுக்கு அதிகாரம் We கொடுத்திருக்கிறார். have received a power. நாம் ஒரு அதிகாரத்தை நாம் பெற்றிருக்கிறோம். What power? அது எந்த அதிகாரம்? For what
reason? என்ன காரணத்துக்காக? To become the sons and daughters of God. அவருடைய குமாரர் குமாரத்திகள் ஆகும்படியான அதிகாரம். For us to be redeemed as sons and daughters of God. தேவனுடைய குமாரராய் குமாரத்திகளாய் நாம் மீட்கப்படுவதற்காக. Praise the name of the living God. And when do we be his sons and daughters? எப்பொழுது நாம் அவருடைய குமாரராய் குமாரத்திகளாய் நாம் இருப்போம். Yes, we are accepted in the beloved. நாம் ஆண்டவரை நாம் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம். We have been given a position of being the sons and daughters of God. அவருக்கு தேவனுடைய குமாரர் குமாரத்திகள் என்கிற ஒரு நிலையை நமக்கு We have been giving a status as God's children. தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்கிற ஒரு அதிகாரத்தை அவர் நமக்கு நியமித்திருக்கிறார். But you see, the scripture says, வேதவசனத்தை பாருங்க, as we receive him, அவரை நாம் ஏற்றுக்கொண்டபோது போல he has to receive us. அவரும் நம்மை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். Praise the name of the living God. அவருடைய நாமத்துக்கே மகிமை. And when he will be satisfied, எப்பொழுது அவர் திருப்தி அடைவார்? that's what we read from 2 Corinthians chapter 6 and verse number 14. அதைத்தான் 2 கொரிந்தியர் 6:14 நாம் பார்த்தோம். He's talking about living a separated life. ஒரு பிரித்தெடுக்கப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ்வது. Yes, those that have received him, அவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனை those that have received the power to become the sons and daughters of God, அப்படியான அதிகாரத்தை பெற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனை பேர்? they must use that power அவர்கள் அந்த அதிகாரத்தை உபயோகப்படுத்தி to live a separated life for God. பிரித்தெடுக்கப்பட்ட வாழ்க்கை தேவனுக்காக வாழ்கிறது. Separated life from unbelief. அவிசுவாசத்திலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்ட Separated life from unrighteousness. அநீதியிலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை. Separated life from the works of darkness. அந்த இருளின் அதிகாரத்திலிருந்து பிரிக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை. Separated life from the Belials of this world. இந்த உலகத்தின் வேலியாளிலிருந்து பிரிக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை. Separated lives of the infidels. அந்த அந்நிய நுகத்திலிருந்து பிரிக்கப்பட்ட. Because we have received the power. ஏனென்றால் நாம் அதிகாரத்தை நாம் பெற்றோம். We are the temple of the living God. தேவனுடைய ஆலயமாய் இருக்கிறோம். The Spirit of God is dwelling in us. தேவனுடைய ஆவியானவர் நமக்குள்ளே வாசமாய் He இருக்கிறார். wants to walk in us. அவர் நமக்குள்ளே உலாவுகிறார். He wants to be our God. அவர் நம்முடைய தேவனாய் இருக்கிறார். He wants to be the Lord of our lives in each and every day. ஒவ்வொரு நாளும் நம்முடைய வாழ்க்கையில அவர் கர்த்தராய் இருக்கிறார். He wants us to be his people. அவருடைய ஜனங்களாய் இருக்க அவர் விருப்பமுள்ளவராய் இருக்கிறார். And then the scripture says தொடர்ந்து வேதவசனம் in சொல்கிறது 2 Corinthians chapter 6 and verse 17, 2 கொரிந்தியர் 6:17 he says, come out from among them, நீங்கள் அவர்கள் நடுவிலிருந்து புறப்பட்டு பிரிந்து from the unbelieving, from the unrighteousness, அவிசுவாசத்திலிருந்து அநீதியிலிருந்து, from the works of darkness, from the Belials, from the infidels. இருளின் அதிகாரத்திலிருந்து வேலியாளுடைய இசைவிலிருந்து, When we come out from among them in our life, in our day-to-day life, அனுதின வாழ்க்கையிலே அவர்களுக்குள்ளிருந்து நாம் வெளியே பிரிந்து வந்து and separate ourselves நம்மை பிரித்தெடுத்துக் கொண்டா through the word of God, இந்த வார்த்தையின் மூலமா by living a consecrated life, ஒரு பிரித்தெடுக்கப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ்வதன் and மூலமா don't touch that unclean thing, அசுத்தமானதை தொடாமல் இருக்க. the Lord God Almighty says, சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் சொல்கிறார், I will receive you. நான் உங்களை In ஏற்றுக்கொள்வேன். John 1:12 we received him, அங்கே யோவான் 1:12 நாம் அவரை ஏற்றுக்கொண்டோம். and by receiving he has given us a power நாம் அவரை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு அவர் அதிகாரம் கொடுத்தார். to become the sons and daughters of God. அவருடைய குமாரத்திகள் ஆகும்படியான அதிகாரம் But here the scripture says ஆனால் இங்கே வேதவசனம் சொல்கிறது about God Almighty receiving us. சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் நம்மை This ஏற்றுக்கொள்கிறார். scripture is talking about we living an acceptable life in the sight of God. தேவனுடைய பார்வையிலே அவராலே ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட பிரியமுள்ள பிள்ளைகளுடைய ஒரு ஸ்தானத்திலே நாம் When we வாழ்கிறோம். live a separated life அவர் பிரித்தெடுக்கப்பட்ட வாழ்க்கை வாழும் and live an acceptable life in the sight of God, தேவனுடைய பார்வையிலே ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிற ஒரு வாழ்க்கை நாம் by living a separated life, ஒரு பிரித்தெடுக்கப்பட்ட வாழ்க்கை வாழும் consecrating ourselves to God, தேவனுக்கென்று நம்மை பிரித்தெடுத்து நாம் hearing everything he says, அவர் சொல்லுகிற எல்லாவற்றையும் நான் கேட்டு receiving everything in our heart, எல்லாவற்றையும் நம்முடைய இருதயத்திலே ஏற்றுக்கொண்டு being led into all the truth. சகல சத்தியத்துக்குள்ளும் நாம் நடந்து God Almighty says, சர்வ வல்லமையுள்ள சொல்கிறார், I will receive you. நான் உங்களை ஏற்றுக்கொள்வேன். Praise the name of the living அப்பொழுது God. நான் உங்களை ஏற்றுக்கொள்வேன். And then verse number 18 says, 18ஆம் வசனம் சொல்கிறது, and I will be a father unto you, நான் உங்களுக்கு பிதாவாய் இருப்பேன், and you shall be my sons and daughters. நீங்கள் எனக்கு குமாரரும் குமாரத்திகளுமாய் இருப்பீர்கள். We are sons and daughters of God. நாம் தேவனுடைய குமாரர் குமாரத்திகள். We feel proud about receiving him. நாம் அவரை ஏற்றுக்கொள்வதை குறித்த ஒரு பெருமை We நமக்கு. feel proud about being the sons and daughters of நாம் God. தேவனுடைய குமாரராய் குமாரத்திகளாய்
குமாரத்திகளாக ஏற்றுக்கொண்டதை குறித்த ஒரு பெருமை. But God Almighty says, சர்வவல்லமையுள்ள தேவன் சொல்கிறார், you live an acceptable life. நீ ஒரு ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிற பிரியமுள்ள ஒரு வாழ்க்கை நீ வாழும். I will receive you means நான் உன்னை ஏற்றுக்கொள்வேன் என்பதற்கு அர்த்தம் என்னவென்றால், how our life is acceptable in the sight of God. நம்முடைய வாழ்க்கை தேவனுடைய பார்வையில் எவ்வளவு ஏற்றுக்கொள்ளப்படக்கூடியதாக இருக்கிறது. Like we are feeling proud about being sons and daughters of God. தேவனுடைய பிள்ளைகளான பின்பு நமக்கு ஒரு பெருமை, ஒரு பெருமிதம். God wants to be proud about being our father. எனவே அவர் நம்முடைய பிதாவாக இருப்பதற்கு அவரும் பெருமிதம் கொள்கிறவராகிறார். You see, when children are growing up, பிள்ளைகள் வளர்ந்து வரும்போது many times they'll say daddy mummy to their parents. அநேக நேரங்களிலே தகப்பன் தாய் அவர்கள் அம்மா அப்பா என்று சொல்லி கூப்பிடுகிற நேரம். But the father and mother, they won't call them all the time like sons or daughter. ஆனா அநேக நேரங்களிலே பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளை மகனே மகளே என்று சொல்லி அழைப்பது கிடையாது. Sometimes they do, அவங்க வந்து எப்ப கூப்பிடுவாங்க. but that's not the norm. That's not normal. அது சாதாரணமாக அப்படி கூப்பிட வாய்ப்பில்லை. Most of the time they call them by their name. அநேக நேரங்களில் அவர்கள் பெயரை வைத்து அவர்களை கூப்பிடுவார்கள். Or sometimes some families they have nicknames. சில பட்ட பெயர்களை வைத்து கூப்பிடுவார்கள். பாப்பா, குட்டி, பாப்பு, like that they'll use nicknames and call them. இதமாக பட்ட பெயர்கள் வைத்து அவர்கள் கூப்பிடுகிறது உண்டு. But ஆனா so many times can a child call its father or mother. பிள்ளைகள் தகப்பனையும் தாயையும் அம்மா அப்பா என்று சொல்லி அநேக முறை கூப்பிட்ட போது, but it's very rare a father calls his son with son. ஒரு தகப்பன் மகனே மகனே என்று சொல்லி கூப்பிடுவது மிகவும் அரிது. Or a mother calling the daughter to be the daughter. அதுபோல தாய் மகளை கூப்பிடுவது மகளே என்று சொல்லி கூப்பிடுவது மிகவும் அரிது. People don't normally do that. அதை சாதாரணமாக செய்ய As மாட்டாங்க. far as I know, I have never seen that. நான் இருந்த வரைக்கும் நான் பார்த்த வரைக்கும் அவிதமாக Nobody again and again go to their son and say you are my son, or go to the daughter and say you are my daughter. மகன்கிட்ட போய் நான் நீதான் என் மகன், மகள்கிட்ட போய் நீதான் என் மகன் என்று அவர்கள் சொல்லிக் But the children call the father many times. ஆனால் பிள்ளைகள் பெற்றோரை அநேக முறை சொல்லி They don't mostly call them by their name. அவருடைய பெயரை சொல்லி அவர்கள் கூப்பிடுகிறது. Or have a nickname for the father. இல்ல அப்பாவுக்கு பட்ட பெயர் வைப்பாங்க. They'll have for teachers and professors and boss. அதுபோல படிக்கிற இடங்களிலே கல்லூரிகளிலே ஸ்கூல்ல இந்த மாதிரி அவங்க பட்ட பெயர்களை வைத்து கூப்பிடுகிறது உண்டு. டீச்சருக்கும் வாத்தியாருக்கும் என்ன வைக்கிறது, பட்ட பெயர் வைக்கிறது. ஆனா அப்பா அம்மாக்கு என்ன பண்ண முடியாது, உததான் விழும். So they call them father mother. அநேக முறை அப்பா அம்மா என்று சொல்லிதான் அவர்கள். So what do? They highlight that relationship. அவர்கள் அந்த உறவு முறையை அங்கே முக்கியப்படுத்தி சொல்லுகிறது உண்டு. But when a father calls a son, you are my son. ஆனா ஒரு தகப்பன் ஒரு மகனை பார்த்து நீ என்னுடைய மகன் என்று அவர் அழைப்பாரா, or a daughter, இல்ல ஒரு மகளை பார்த்து அப்படி சொல்வாரா, it will be like taking bath in an ice cube for that son or daughter. அந்த மகளுக்கோ அந்த மகனுக்கோ ஒரு பெரிய ஐஸ் மலையில மூழ்கினது போல இருக்கும். Have you experienced that? அந்த விதமான ஒரு அனுபவம் உங்களுக்கு உண்டா? A father sometimes calls the son to be his son. அநேக முறைகளிலே தகப்பன் மகன் sometimes சில நேரங்களிலே அவர் மகனே என்று சொல்லி கூப்பிடுகிறது. நான் சொல்ல வரது என்னன்னா, what I am trying to say is, நான் என்ன சொல்ல முயற்சிக்கிறேன் என்றால், one time when a father calls his son or daughter to be his son or daughter is equal to the son or daughter calling the father 1,000 times. ஒரு தகப்பன் மகனையோ மகளையோ மகளே மகனே என்று சொல்லி ஒரு முறை கூப்பிடுவது எதற்கு சமனா? அந்த பிள்ளைகள் ஆயிரம் கணக்கில் தகப்பனையும் தாயும் அப்பா அம்மா என்று கூப்பிடுவதற்கு அது சமமாக. It is the same way as we are living our lives in Christ. கிறிஸ்துவுக்குள்ளே நாம் வாழ்கிற அந்த வாழ்க்கையும் அது போன்று. We say I have received him. நான் அவரை ஏற்றுக்கொண்டேன். I am a son of God. நான் தேவனுடைய குமாரன். I am a daughter of God. I am a son of God. I am a daughter of God. நான் தேவனுடைய குமாரன், நான் தேவனுடைய குமாரன். We highlight this so many times, especially when we pray. நாம் ஜெபிக்கும்போது அநேக நேரங்களில் இதை வந்து முக்கியத்துவப்படுத்தி மறுபடியும், because that's how Jesus taught us to pray. அவிதமாக ஜெபிக்கும்படியா இயேசு கிறிஸ்து, He said, our Father which art in heaven. பரலோகத்தில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே. We can say it umpteen number of times. அந்த கணக்கில் அடங்காத வகையில் இதை மீண்டுமாய் சொல்லி, thousands and thousands of times. அநேக ஆயிரம் முறை இதை சொல்லி இருப்போம். But all those times of we calling him cannot match one time he calling us to be sons and daughters. பல ஆயிரம் தடவை அவர் அப்பா பிதாவே என்று
சொல்லி கூப்பிடுகிற அந்த காரியம் அவர் நம்மை ஒரு முறை மகனே மகளே என்று கூப்பிடுவதற்கு சமமாகாது. That's where the relationship is restored. அப்படிதான் அந்த உறவு முறையானது சீர்பொருந்துகிறது. It's restored in all things. அது எல்லாவற்றிலும் சீர்பொருந்துகிறது. It's completely restored. அது முழுமையாய் சீர்பொருந்துகிறது. It's perfectly restored. அது பரிபூரணமாய் சீர்பொருந்துகிறது. That relationship is made whole. அந்த உறவு முறையானது முழுமையாகிறது. And God Almighty says, சர்வவல்லமையுள்ள தேவன் சொல்கிறார், yes, when you received me நீ என்னை ஏற்றுக்கொண்டபோது and believed on my name, என்னுடைய நாமத்தை நீ I gave you a power நான் உனக்கு ஒரு அதிகாரத்தை to become the sons of God. தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஆகும்படியான But அதிகாரம். now, when you use that power அந்த அதிகாரத்தை நீ and live a consecrated life ஒரு பிரித்தெடுக்கப்பட்ட வாழ்க்கை and live a separated life, ஒரு தனித்துவ வாழ்க்கை நீ வாழும்போது I will receive you நான் உன்னை ஏற்றுக்கொள்வேன். and I will be a father to you, நான் உனக்கு பிதாவாய் இருப்பேன். and you shall be my sons and நீ daughters. எனக்கு குமாரரும் குமாரத்திகளுமாய் That's what the Lord was reminding the saints of the church at the city of Corinth. இதைத்தான் பவுலப்போஸ்தலன் மூலமாய் கொரிந்து பட்டணத்தில் உள்ள பரிசுத்தவான்களுக்கு ஆவியானவர் அவர் உணர்த்தி தெரிவித்தார். He was not reminding this to those people who do not know the Lord. ஆண்டவரை அறியாதவர்களுக்கு அங்கே உணர்த்தி எழுதவில்லை. He spoke these things to those who received him to be their Lord and Savior. ஆண்டவராக கர்த்தரும் இரட்சகருமாக ஏற்றுக்கொண்டவர்களிடத்தில் அவர் சொல்லுகிறார். Praise the name of the living God. Details are very important. எனவே விளக்கங்கள் மிகவும் முக்கியம். Until there must be a perfect restoration of our relationship. நம்முடைய உறவு முறையிலே ஒரு பரிபூரணமுள்ள ஒரு சீர்பொருந்துதல் வருகிற வரைக்கும். Praise the name of the living God. So desire, எனவே முதலாவது வாஞ்சை, decision, தீர்மானம், details. அடுத்து விளக்கம். And today we are going to talk about the doing the work of restoration. இந்த நாளிலே அந்த சீர்பொருந்துதலுடைய வேலையை நாம் பார்ப்போம். We have seen there must be a desire. நாம் அங்க பார்த்தோம் ஒரு வாஞ்சை உண்டாக வேண்டும். After desire we take a decision. வாஞ்சைக்கு பின்பாக தீர்மானம் எடுக்கப்பட வேண்டும். And we know from where the details come. அந்த விளக்கங்கள் எல்லாம் எங்கே இருந்து What is the benchmark for us to be restored? நாம எந்த காரியங்கள் எல்லாத்துக்காக நாம சீர்பொருந்த வேண்டும்? Till he can receive us. அவர் நம்மை ஏற்றுக்கொள்ளுகிற வரைக்கும். Till we can live a life where our life that we live every day is acceptable to him. நம்முடைய அனுதினம் வாழ்க்கையானது அவராலே ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிற வரைக்கும், அவர் பார்வைக்கு பிரியமுள்ள ஒன்றாய் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிற வரைக்கும். That's why even in Romans the apostle Paul writes, ரோமர்களின் நிருபத்திலே பவுலப்போஸ்தலன் இவ்விதமாய் எழுதுகிறார், says, be transformed by the renewing of your mind, உங்கள் மனம் புதிதாகிறதுனாலே மறுரூபமாகுங்கள், that he may prove that what is the good and perfect and acceptable will of God. தேவனுடைய நன்மையும் பிரியம் பரிபூரணமான சித்தம் இன்னதென்று பகுத்தறியுங்கள். Praise the name of the living God. Some people say he has already accepted me. அவர் ஏற்கனவே என்னை ஏற்றுக்கொண்டார் என்று சொல்கிறார். Yes, that is very true. அது உண்மைதான். But does our life look like he has already accepted us? அவர் ஏற்கனவே நம்மை ஏற்றுக்கொண்டது போல நம்முடைய வாழ்க்கை இந்த நாளில் இருக்கிறதா? Does our thinking match whether he can accept our mind's thinking? காரியங்கள் எல்லாம் அவர் நம்மை ஏற்றுக்கொண்டது போன்ற வாழ்க்கைக்கு உரியதா? Our talk, our walk, is it acceptable in the sight of God? நம்ம நடை எல்லாம் அவர் நம்மை ஏற்றுக்கொண்டது போல அந்த ஒத்த வாழ்க்கை. See, that acceptance has to be revealed in our life. எனவே நாம் அவரை ஏற்றுக்கொண்டார் என்கிறதுக்குரிய அந்த வெளிப்பாடு நம்முடைய வாழ்க்கையிலிருந்து உண்டாக வேண்டும். That revelation of our acceptance in him must be acceptable in his sight. அவருக்குள்ளே நாம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட அந்த வெளிப்பாடானது நம்முடைய வாழ்க்கையின் மூலமாக வெளிப்பட வேண்டும். We must reveal that status that we are the children of God. தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்பதை நாம் வெளிப்படுத்த வேண்டும். We must reveal the position and let this world know and let God know and let devil know that we are the sons and daughters of இந்த God. உலகம் அறிய வேண்டும், பிசாசு அறிய வேண்டும், தேவன் அறிய வேண்டும். நாம் அவராலே தெரிந்தெடுத்து பிரிக்கப்பட்ட தேவனுடைய பிள்ளைகள். It must be revealed in our mind. நம்முடைய சிந்தையிலே அது வெளிப்பட It must be வேண்டும். revealed in our thoughts. நம்முடைய யோசனைகளிலே வெளிப்பட It வேண்டும். must be revealed in our imaginations. நம்முடைய கற்பனைகளிலே அவைகள் வெளிப்பட It வேண்டும். must be revealed in our walk and talk. நம்முடைய நடையிலே நம்முடைய பேச்சிலே அது வெளிப்பட வேண்டும். It must be revealed in the way we present ourselves in this world. இந்த உலகத்திலே நம்ம எப்படி நாம் பிரதிபலிக்கிறோமோ அதிலே அவைகள் வெளிப்பட The வேண்டும். meditations of our heart must be acceptable to him. தியானத்திலிருந்து அது வெளிப்பட வேண்டும். Like David the man of God said, தாவீது தேவனுடைய மனுஷன் சொல்கிறார், let the words of my mouth and the meditations of my heart, என் வாயின் வார்த்தையும் என் இருதயத்தின் oh தியானமும் Lord, let it be acceptable in your sight. உம்முடைய சமூகத்திலே ஏற்றுக்கொள்ளப்படத்தக்கதாய் பிரீதி உள்ளதாய் Because you are my strength and you are my redeemer. என்னுடைய பலன் நீரே, என்னுடைய மீட்பர். An acceptable behavior, ஒரு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு an நடத்தை, acceptable character. ஒரு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட குணம். Yes, we need to reveal that we are accepted by him. நாம் அவராலே ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டோம் என்பதை குறித்த
ஒரு வெளிப்பாடு நம்மிலிருந்து Then வெளிப்படுகிறது. God Almighty says, I will be your father and you shall be my children. சொல்கிறார், நான் உங்களுக்கு பிதாவாய் இருப்பேன், நீங்கள் எனக்கு குமாரனும் குமாரத்திகளும். So let us not be just satisfied by saying I have received him. நான் அவரை ஏற்றுக்கொண்டேன் என்கிற அந்த நிலையிலே திருப்தி அடைந்து நிற்க I am கூடாது. his son and daughter. நான் தேவனுடைய குமாரன், தேவனுடைய No, குமாரத்தி. we must go to next level. இல்ல இல்ல, அடுத்த நிலைக்கு போக He வேண்டும். has given me that power. அவர் அதிகாரம் கொடுத்திருக்கிறார். As I live my life like sons and daughters. அந்த அதிகாரத்தை நான் பயன்படுத்தி நான் குமாரனாய் குமாரத்தியாய் வாழ்கிறேனா? Parents can have many children. ஒரு பெற்றோருக்கு அநேக பிள்ளைகள் உண்டு. They can give birth to many children. அவர்கள் அநேக பிள்ளைகளை But பெற்றெடுத்திருக்கிறார்கள். what is the use if the children don't live like children to their parents? அந்த பெற்றோருக்கு ஏற்ற விதத்தில் அவர்கள் பிள்ளைகளாக நடக்காவிட்டால் அதனால என்ன That is பிரயோஜனம்? the same thing. அதே காரியம் தான். We are born of God, நாம் தேவனாலே பிறந்தவர்கள். born of the incorruptible seed of God's word. அழிவில்லாத தேவனுடைய வார்த்தையினாலே We பிறந்தவர்கள். receive that great power, அதுக்கு ஒரு பெரிதான வல்லமை நாம் great பெற்றுக்கொள்கிறோம். status, great position that God gives us. ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற ஒரு பெரிதான ஸ்தானம் நமக்கு That we are the sons and daughters of நாம் God. தேவனுடைய குமாரர், தேவனுடைய But குமாரத்திகள். we ought to have to live our lives as sons and daughters of நம்முடைய God. அந்த தகுதிக்கேற்ப ஸ்தானத்துக்கேற்ப நம்முடைய வாழ்க்கை நாம் We should வாழ்கிறோம். not be like the prodigal son. நம்ம அந்த கெட்ட குமாரனை போல இளைய குமாரனை Just போல for இருக்க namesake saying I am so and so son and live the life the way we want to live. பேருக்காக தகப்பனுடைய பெயரை உபயோகப்படுத்தி நான் வாழ்கிற வாழ்க்கையாக இருக்கக்கூடாது. The details are in this word. எனவே சொல்லப்பட்ட சீர்வரிசையின் விளக்கங்கள் எல்லாம் இந்த How to live a separated life எப்படி ஒரு பிரித்தெடுக்கப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் by the word of God. தேவனுடைய வார்த்தையின்படியா. Because the word divides the light from darkness. ஏனென்றால் இந்த வார்த்தை ஒன்றுதான் அது வெளிச்சத்திலிருந்து இருளை வெவ்வேறாக The word divides believing from unbelieving. இந்த வார்த்தை ஒன்றுதான் அவிசுவாசத்தை வேறாக The word divides righteousness and unrighteousness. இந்த வார்த்தை ஒன்றுதான் நீதியும் அநீதியும் வெவ்வேறாக The word divides whether we are Christ or whether we are Belials. நாம் கிறிஸ்துவுக்குரியவர்களா பேலியாளுக்குரியவர்களா என்பதை குறித்து இந்த வேதம் தான் பிரிக்கிறதா இருக்கிறது. Praise the name of the living God. நாமத்துக்கே மகிமை. But after we know the details, நாம் இந்த விளக்கங்கள் எல்லாம் அறிந்த பின்பு what do we have to do? என்ன செய்ய We வேண்டும்? have to do something about it, right? ஏதாவது ஒன்று செய்ய வேண்டும் அல்லவா? And just knowing the details is not enough. வெறும் விளக்கத்தை அறிந்தால் மாத்திரம் போதாது. Going back to the example அதே பழைய உதாரணத்துக்கு நாம் of how a person wants to restore the ancestral property. ஒரு நபர் எப்படி தன்னுடைய மூதாதையருடைய சொத்தை அவர் திரும்ப பெற வேண்டும் என்று அவர் First he நினைத்தாரோ must have a desire. முதல்ல அவருக்கு வாஞ்சை உண்டாயிருக்க He takes a வேண்டும். decision. அடுத்து தீர்மானம் எடுக்க He வேண்டும். works out the details. அதுக்கப்புறம் அந்த விளக்கத்துக்குள்ளே அவர் வேலை He செய்ய goes வேண்டும். and meets the people. அந்த ஜனங்களை போய் சந்திக்க Goes வேண்டும். and sees the architect, the engineer, the painters, the அந்த renovators. கட்டடத்தை புதுப்பிக்கக்கூடிய அந்த வல்லுநர்கள் எல்லாரையும் வேலையாட்கள் எல்லாம் சந்திக்கணும். He gathers all the details. எல்லா விளக்கத்தை எல்லா ஆட்களையும் அவர் He செய்ய works out the budget. அதுக்கப்புறம் எவ்வளவு தன்னுடைய கைவசம் இருக்கிறது என்பதை But after doing all of that, எல்லாவற்றையும் அவர் செய்த he பின்பு had to execute the work of restoration. அந்த சீர்பொருந்துகிற வேலையை அவர் செய்ய He must ஆரம்பிக்க start doing the work of அந்த restoration. சீர்பொருந்துகிற வேலையை செய்யப்பட வேண்டும். Praise the name of the living God. நாமத்துக்கே மகிமை. After knowing all the details, if he says tomorrow we'll see. எல்லாவற்றையும் அறிந்து அதனுடைய காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் கேட்டு ஆளையெல்லாம் சேர்த்து வச்சுட்டு சரி பாப்போம் நாளைக்கு Or அப்படி next week we will see. இல்ல அடுத்த வாரம் பாப்போம் என்று Or சொன்னா, next month we will see. இல்ல அடுத்த வாரம் அடுத்த மாதம் பார்க்கலாம் என்று And when சொன்னா, next month comes, he's saying next month we'll see. அடுத்த மாசம் வந்த பிறகு நான் அடுத்த மாசம் First he பார்க்கலாம். says next year. அடுத்த வாரம் And when next year comes, he says again next அடுத்த year. வருடம் வந்த பின்பு மீண்டும் அடுத்த No, வருடம். the work of restoration cannot become complete. இப்படியாக செய்தால் அந்த சீர்பொருந்துகிற வேலை முழுமை Yes, he பெறாது. has a desire. எனவே வாஞ்சை உண்டாகும். Yes, he has taken a decision. அவர் அது ஒரு தீர்மானம் எடுத்ததுதான். Yes, he has worked out the details. அந்த விளக்கத்துக்குரிய எல்லா வேலைகளையும் He செய்தார். has got all the resources. அதுக்குரிய எல்லா சகல ஆதாரமும் அவருக்கு But now he must actually work in the reality each and every day and perform the work of அவர் restoration. செய்ய தீர்மானித்த வாஞ்சித்த திட்டமிட்ட சகல காரியத்தின் மேலே அவர் கிரியை செய்ய வேண்டும், வேலை செய்ய வேண்டும். If he is not doing it, அவர் அவிதமாய் செய்யாவிட்டால் the restoration cannot complete. அந்த சீர்பொருந்துகிற வேலை முடியாது. It cannot come to a perfect level. அது ஒரு பூரணத்துவ நிலைக்கு வராது. That's the same problem with a lot of believers today. நாளிலே அநேக விசுவாசிகளோட பிரச்சனை அதுதான். They have a desire to walk in the ways of God. அவர்கள் தேவனுடைய வழியிலே நடக்க வேண்டும் என்ற வாஞ்சை அவர்களுக்கு இருக்கிறது. Many times some people have desire for God. அநேக நேரங்களிலே ஜனங்களுக்கு இந்த வாஞ்சை மாத்திரமே They love God with all of their heart, their soul and their mind. தேவனை ஆண்டவரை அவர்கள்
முழு இருதயத்தோடு ஆத்துமாவோடு பலத்தோடு அவர்கள் அன்பு and கூறுகிறார்கள். they take a decision to live by that desire. அந்த வாஞ்சையின்படியாய் வாழ வேண்டும் என்று தீர்மானிக்கிறார்கள். They even come to a point of knowing the details of how to live a life that will please God. மாத்திரமல்ல தேவனுக்கு ஒரு பிரியமுள்ள வாழ்க்கை எப்படி வாழ வேண்டும் என்கிற அந்த விளக்கத்தை எல்லாம் அறிந்த அந்த நிலைக்கு வருகிறார்கள். But when it comes to practically executing it, அனுபவபூர்வமாக அதை செய்ய நிறைவேற்றி முடிக்கப்பட அந்த நேரம் when the time comes to practically do it, அனுபவபூர்வமாக அதை செய்ய தீர்மானிக்கும் போது they lag behind. அவங்க பின்னடைகிறாங்க. Sometimes they try and they fail. சில நேரத்துல முயற்சி பண்ணி தோல்வி அடைகிறாங்க. And once they fail, they say, these kind of things cannot suit me. இந்த மாதிரி அவங்க முயற்சி செய்து அதுல தோல்வி அடைந்துட்டாங்கன்னா இது நமக்கு வேலைக்கு ஆகாது என்று சொல்லி பின்னாடி போயிடுது. தமிழ்ல சொன்னா ஒத்துப்படாதுப்பா, இதெல்லாம் நமக்கு என்ன வராது, வேலைக்கு ஆகாது, சரி வராது. They come to a conclusion. அப்படிப்பட்டதான ஒரு முடிவுக்குள்ளே வந்து they just try, they fail, they back up. சோதிக்கிறாங்க, செய்து முயற்சி செய்து பார்க்கறாங்க, ஆனா முடியல, தோல்வி அடையறாங்க, உடனே வேலைக்காகாது என்று திரும்பி. Had the desire, அவங்களுக்கு வாஞ்சை இருந்தது, took the decision, அவர்கள் தீர்மானத்தை எடுத்தார்கள், they know the details, அதற்கு விளக்கத்தை எல்லாம் அறிந்தார்கள். they can say this truth and that truth, இந்த சத்தியம் அந்த சத்தியம் என்றார்கள். Like I tell many times, अनेक நேரத்துல நான் சொன்னது போல, if you give the reference, they will give you the scripture. அவங்களுக்கு வேத வசனத்துடைய ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்தா வேத வசனம் சொல்லுவாங்க. Or if you quote the scripture, they will give you the reference. இந்த வேத வசனத்தை சொன்னீங்கன்னா அவங்க வந்து அதுக்குரிய இடம் எங்க இருக்குன்ற their head will be full of the scriptures memory. இந்த வேத வசனங்கள் முழுவதுமாய் அவர்கள் மனதிலே நிறைந்திருக்கும். But when it comes to applying it in their life, அது எல்லாத்தையும் தங்களுடைய வாழ்க்கையின் அனுபவமாக்க அவர்கள் வரும்போது execution problem is there, அங்கே வெளிப்படுத்தி அதை நிறைவேற்றுகிறதுல அவர்களுக்கு பிரச்சனை, doing problem is there, அதை செய்கிறதுல அவர்களுக்கு பிரச்சனை. But what does the scripture say? ஆனா வேத வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? Be not only hearers of the word, இந்த வேத வசனத்தை கேட்கிறவனாய் மாத்திரமல்ல, but being a doers of the word. அந்த வார்த்தையின்படி செய்கிறவனாய் இருக்க வேண்டும். If we hear it and we don't do it, செய்து கேட்டுட்டதன்படி செய்யாவிட்டா we are deceiving ourselves. நம்மை நாமே வஞ்சித்துக் கொள்கிறவர்களாய் இருக்கிறோம். This is not a word just to hear it or read it. இந்த வேத வசனத்தை ஏதோ கேட்கிறதுக்கோ இல்ல படிக்கிறதுக்கோ மாத்திரமல்ல. Or this is not just a word saying, oh, I believe it. நான் விசுவாசிக்கிறேன் என்று சொல்வதற்கு மாத்திரமல்ல, But because of believing, அந்த விசுவாசிப்பதினாலே we have to apply it, live by it. அதன்படியாய் நாம் வாழவும் வேண்டும். See, that's why I say the word believe has got two words in it. அதுல அந்த believe என்கிற அந்த வார்த்தையில இரண்டு வார்த்தைகள் இருக்கிறது. Number one is be. முதலாவது be என்றால் இரு. live என்றால் வாழ். If we say we believe the word of God, இந்த தேவனுடைய வார்த்தையை விசுவாசிக்கிறேன் என்று சொன்னா, we be according to what we believe. அது என்னத்தை நம்ம விசுவாசிக்கிறோமோ அதுபடியாய் நாம் வாழ வேண்டும். If we say we believe the word of God, தேவனுடைய வார்த்தையை விசுவாசிக்கிறேன் என்று சொல்லுவோம்னா, we live by what we believe. எதை விசுவாசிக்கிறோமோ அதுபடியாய் நாம் வாழ வேண்டும். Christian life is an active life. எனவே கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை ஒரு செயல்படுகிற வாழ்க்கை. Christian life is not a stagnant life. அது ஒரு தேங்கி நிற்கிற வாழ்க்கை அல்ல. This is a life of restoration. சீர்பொருந்துகிற ஒரு வாழ்க்கை. The life of the redeemed is not an idle life. எனவே சீர்பொருந்துகிற அந்த மீட்கப்படுகிற வாழ்க்கையானது ஒரு தேங்கி கிடக்கிற வாழ்க்கை அல்ல. It's not saying we'll see tomorrow. நாளைக்கு பார்த்து கொள்ளலாம். It's not like saying we'll see next week or next month or next year. அடுத்த வாரம், அடுத்த மாதம், அடுத்த வருடம் என்று தள்ளி போடுகிற We cannot fix a time for our life being restored in Christ. நம்முடைய வாழ்க்கை கிறிஸ்துவுக்குள்ளே சீர்பொருந்துவதற்கு நாமே நமக்கு நேரத்தை குறித்துக் கொள்ள முடியாது. See, there can be a appointed time for receiving certain blessings from God. தேவனிடத்திலிருந்து சில குறிப்பிட்ட ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் உண்டு. Maybe here or somewhere I have spoken, there are certain promises that are time specific. சில வாக்குத்தத்தங்கள் எல்லாம் நிச்சயமுள்ள அந்த வாக்குத்தத்தங்கள் காலத்துக்கு பொருந்தக்கூடிய ஒன்று. For example, உதாரணமாக when you talk about the Shunammite woman, இந்த சூனேமியாளை பற்றி பார்க்கும்போது, when the Lord promised a child through the prophet of God, தேவனுடைய தீர்க்கதரிசி மூலமாக அவளுக்கு ஒரு குமாரனை அவர் வாக்கு பண்ணினார். He said at a set time. ஒரு உற்பவ காலத்திட்டத்தில். Same way when the Lord spoke to Abraham, அதே போல தான் ஆபிரகாமிடத்தில் ஆண்டவர், when Abraham finally lost everything and he was smiling at what the Lord said, how can I have a child when I'm 100 years old? நான் 100 வயதாக இருக்கும்போது எனக்கு எப்படி பிள்ளை பிறக்கும் என்று சொல்லி அவன் நகைத்தார். The Lord said at this set time next year. அப்ப ஆண்டவர் சொன்னார் ஒரு உற்பவ காலத்திட்டத்திலே அப்படின்னு. See, these are time specific promises. வாக்குத்தத்தங்கள் எல்லாம் காலத்தை குறித்த ஒன்றாய் இருக்கிறது. Praise the name of the living God. But there are certain promises. சில இன்னும் சில வாக்குத்தத்தங்கள். The time is now.
இப்பவே It's not in the future. அது எதிர்காலத்துல இல்ல. It is now. இப்பொழுதே. The scripture says, வேதவசனம் சொல்லுது. now is the day of salvation. இன்றைக்கே ரட்சணிய காலம். Now is the acceptable time. இப்பொழுதே அனுக்கிரக காலம். Praise the name of the living God. We cannot say I will receive salvation tomorrow. ரட்சிப்பை நாளைக்கு நான் பெற்றுக்கொள்வேன் என்று சொல்ல முடியாது. Or next week. இல்ல அடுத்த வாரம் என்று சொல்ல Or next month. அடுத்த மாதம் என்று சொல்ல Or after I get married. இல்ல நான் திருமணமான பின்பு என்று சொல்ல Or after I bury my parents. இல்ல என்னுடைய பெற்றோரை புதைத்த பின்பு என்று சொல்ல Or not after I settle my children. இல்ல என்னுடைய பிள்ளைகளை எல்லாம் நான் ஒழுங்குபடுத்தி விட்டேன். It is now. இப்பொழுது The life of salvation that we are living. ரட்சிப்பின் வாழ்க்கை என்பது இப்பொழுது. The life of redemption that we are living. ரட்சிப்பின் வாழ்க்கை என்பது இப்பொழுது. The life of restoration that we are living. சீர்படுத்துகிற வாழ்க்கை என்பது It இப்பொழுது. is a now life. அது இப்பொழுது வாழ்கிற வாழ்க்கை. If any man be in Christ, he is a new creature. இப்பொழுது இருக்க ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் அவன் புது சிருஷ்டியாய் The இருக்கிறான். yesteryears have passed away. அந்த நேற்றைய காரியங்கள் எல்லாம் பழையவைகள் எல்லாம் ஒழிந்து Everything is becoming new now. எல்லாம் புதிதாகிக் கொண்டே இருக்கிறன. It's the work of eternity. இது நித்தியத்தினுடைய கிரியையாகும். Praise the name of the living God. This work of restoration, இந்த சீர்படுத்துகிற கிரியையாகும். it is the work of restoration, it's the work of eternity that God performs in our life. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நித்தியமான கிரியைகளை நிறைவேற்றுகிறார். And in the eternity there is no past and there is no future. நித்தியத்திலே அங்க கடந்த காலம் இல்லை எதிர்காலம் கிடையாது. In eternity there is now. இப்பொழுது இப்பொழுது இப்பொழுது. There is no set time in the future. அங்க எதிர்காலத்துல ஒரு நேரம் குறிக்கப்பட்டது. That's why the scripture says now is the time. அதனால தான் வேதவசனம் சொல்லுது இன்றைக்கே Today is the day of salvation. இன்றைக்கே ரட்சணிய நாள். Hebrews 11:1 says now faith is the substance. எபிரேயர் கல்வனிப 11:1 இப்பொழுது. Praise the name of the living God. That's why we never can be idle in our Christian life. From the time we receive Him into our life, from the time we receive that power, that position, that status to become the sons and daughters of God, from the time we are born again in our spirit, by the incorruptible seed of God's word, we must work out our own salvation with fear and trembling. We must yield our lives to Him so that He can work in our life. Because He is the architect to do the work of restoration in our life. He is the master restorer. He is the king of restoration. Just like the king restored everything back to the Shunammite woman. Our King of Kings, He is able to restore everything in our life. But we have to allow Him to do that work. Instead of doing that, if we stay idle and say, oh, I know all these things. Oh, I have read the Bible so many times. I have a desire for God. I desire God. I desire His word. And to support their argument, they just do 2 or 3 things in their life. And they say, oh, I am living right. No. It has to be worked out each and every day. It's not that we do certain things and restore our lives in the things that are convenient to us. And kind of push away the things that are inconvenient. And say, oh brother, the Lord knows my problem. The Lord knows my trouble. Well, what did He say to the Son of Man? Hear everything. Receive it in your heart, everything. Believe all things. Observe all things. Be led into
into all the truth. சகல சத்தியத்துக்குள்ளே நடந்து கொள். Praise the name of the living God. Christian life is not an idle life. கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது தேங்கி கிடக்கிற ஒரு வாழ்க்கை அல்ல. It's not a life where we exercise for only one day on Sunday. ஏதோ ஒரு நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து கூடி போறதோ அதோட முடியறது இல்ல. People say their physical activity, they are coming to a service and going. That's why they think, oh, I'm a Christian. ஜனங்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் என்றால் சரீரப்பிரகாரமாக வாரத்துல ஒரு நாள் அந்த வேதத்தை கொண்டு ஆலயத்துக்கு வந்து கடந்து போகிறார்கள். அதுவே தங்களுடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையின் காரியம் எல்லாம் முடிந்ததாக. Sometimes I have a name for them, Sunday to Sunday Christians. சிலருக்கு அதுக்கு பேரே வந்து Sunday to Sunday Christians. More worst people are there. அவங்க மிகவும் மோசமான ஒரு நிலையில் இருக்கக்கூடிய worst people than Sunday to Sunday. அந்த Sunday to Sunday காட்டிலும் அதிக மோசமானவர்கள். Do you know? அவங்க Christmas to Christmas. அவங்க கிறிஸ்மஸ்க்கு கிறிஸ்மஸ் வருவாங்க. Yearly once. வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை தான். They think they are Christians. அவர்கள் தங்களை கிறிஸ்தவர்கள் என்று Or Easter to Easter Christians. இல்ல அதுக்கும் மோசம் Easter to Easter. Or Wednesday to Wednesday Christians. இல்ல ஒவ்வொரு புதன்கிழமைக்கு புதன்கிழமை. Or revival to revival Christians. ஒவ்வொரு ரிவைவலுக்கு மாத்திரம் வருகிறது. Convention to convention Christians. ஒரு கன்வென்ஷனுக்கு வந்து அடுத்த கன்வென்ஷன் தான் வருது. But Christian life, ஆனால் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை it's a life where it has to be active each and every day. அது ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு செயல்படக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கையாக இருக்கப்பட வேண்டும். It's not an idle life. அது ஒரு தேங்கி நிற்கிற வாழ்க்கை, சோம்பலுள்ள வாழ்க்கை. It's not something where we observe few things here and there, a few things. சில காரியங்களை இங்க கொஞ்சம் அங்க கொஞ்சம் எடுத்து அதை மட்டும் நமக்குள்ள வச்சு முழுசா இதுதான் கிறிஸ்தவம். And then say, oh brother, I'm waiting for God to come back. ஆண்டவர் வரணும்னு திரும்ப வரணும்னு நான் காத்து. I fulfill all my responsibilities in this world. பொறுப்பையில உத்தரவாதத்தெல்லாம் இந்த பூமியில நான் waiting for Jesus to come. இயேசு கிறிஸ்து வருவதற்காக நான் காத்துக்கொண்டு I'm waiting patiently for him to come. நான் அவர் வருவதற்கு நான் பொறுமையாய் காத்துக்கொண்டு இருக்கிறேன். In Christian life, கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில waiting, அந்த தாமதம் என்பது, காத்திருப்பது, patience, பொறுமை என்பது, those are the things that doesn't mean we have to stay silent or idle. நாம அமைதலா ஒரு இடத்துல மூலையில உட்கார்றதுக்கு ஒரு அர்த்தம் அல்லது. There is a difference between waiting for a train in the platform and waiting for the appearing of Christ. கிறிஸ்து மேகத்திலே வருவதற்காக காத்திருப்பதும் ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்ல ட்ரெயினுக்காக நாம காத்திருப்பதும் வித்தியாசம். There's a difference between being patient after ordering a food in a restaurant and being patient in our Christian life. நம்முடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில நாம் பொறுமை காட்டுவதற்கும் ஒரு ஹோட்டல்ல சாப்பாடு ஆர்டர் பண்ணிட்டு அதுக்காக வர காத்திருக்கிறதுக்குரிய பொறுமைக்கும் வித்தியாசம் உண்டு. In Christian life, waiting means working. அந்த கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையிலே நாம் காத்திருப்பது என்பது நாம் கிரியை செய்கிறது. It is a waiting that is accompanied by working. அந்த காத்திருப்பது என்பது அந்த கிரியை செய்யக்கூடியதோடு கலந்த ஒன்று. In Christian life, when we say patience, it means working. It is patience that is accompanied by working. கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையிலே நான் பொறுமையாய் இருக்கிறேன், பொறுமைக்கு காத்திருக்கிறேனா அந்த பொறுமையோடு கூட நீ கிரியை செய்ய வேண்டும். Waiting and patience in Christian life, it's accompanied by the work of faith. எனவே இந்த காத்திருப்பது பொறுமையோடு இருக்கிற அந்த கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது விசுவாசத்தோடு கிரியை செய்கிற ஒரு வாழ்க்கை. It's not that we do a few things and then say, okay, when I die I'll go to heaven, when Jesus comes back I'll be caught up. கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டு சில காரியங்கள் செய்துவிட்டு அதோட நிலையில திருப்தி அடைந்து நான் மரித்தா நான் பரலோகத்துக்கு போவேன் என்கிற அந்த நிலையிலே நாம் waiting and patience in Christian life should be accompanied by the labor of love. எனவே இந்த காத்திருக்கிறது இந்த பொறுமையோடு இருக்கிறது தேவனுடைய அன்போடு கூட கிரியை செய்கிற ஒரு காரியமாக இருக்கிறது. Praise the name of the living God. நாமத்துக்கே மகிமை. Remember the first week we read about the prayer that Jesus prayed in this world. இந்த உலகத்திலே இயேசு ஜெபித்த அந்த முதல் ஜெபத்தை நாம He prayed a prayer for him to be restored back to the original glory that he had with the heavenly Father. பிதாவோடு இருந்த அந்த மகிமைக்கொத்த மகிமையை தனக்கு திரும்ப தர வேண்டும் என்று சொல்லி He prayed and he said, அவர் பிதாவினிடத்தில் ஜெபித்தார், Father, glorify me with your glory that I had with you before the world was. ஆண்டவரே இந்த உலகம் தோன்றுகிறதுக்கு முன்பாக உம்மோடு கூட இருந்தபோது இருந்த அந்த மகிமையை எனக்கு இப்பொழுது தந்தருளும் என்று சொல்லி. But as he was praying that prayer, அவர் அவிதமாய் ஜெபித்த பின்பு he did not go and sleep in the corner and stay idle. அவர் மூலையில போய் ஓரங்கட்டி உட்காரல. He was doing the will of God. தேவனுடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றினார். He was fulfilling the purpose for which he came. என்ன நோக்கத்துக்காக சித்தத்துக்காக அவர் வந்தாரோ அதை அவர் நிறைவேற்றினார். He spoke what the Lord wanted him to speak. பிதா அவரிடத்தை என்ன பேச சொன்னாரோ அதை பேசினார். He was manifesting the
works of his love, the labor of his love in this world. இந்த உலகத்திலே தன்னுடைய அன்பின் பிரயாசத்தை அவர் அங்கே சொல்லவிட்டார். He was manifesting the agape love of God. தேவனுடைய அந்த தெய்வீக அன்பை தன் கிரியையின் மூலமாய் அவர் வெளிப்படுத்தினார். He was fulfilling the perfect will of God. தேவனுடைய பரிபூரண சித்தத்தை அவர் நிறைவேற்றினார். So he not only prayed with his mouth, தன்னுடைய வாயினால ஜெபத்தை செய்தது மாத்திரமல்ல, but he was doing what has to be done. என்ன செய்யப்பட வேண்டுமோ அதை செய்து கொண்டிருந்தார். Fulfill the will of God. தேவனுடைய பிதாவுடைய சித்தத்தை அவர் நிறைவேற்றினார். He died on the cross of Calvary. அவர் கல்வாரி சிலுவையிலே மரித்தார். Not the next day he was born. அவர் பிறந்த அடுத்த நாளிலே அவர் He lived his life for 33 and a half years. 33 வருடம் இந்த பூமியிலே அவர் வாழ்ந்தார். And the 33 and a half years, அந்த 33 வருடமும் he did not stay idle. அவர் ஒரு இடத்திலே ஓரங்கட்டி But உட்கார்ந்தார். as he said when he was 12 in this world, அவர் இந்த 12 வயதான போது he said, I am about my father's business. என் பிதாவுடைய காரியங்களிலே இருக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் அறியீர்களா என்றார். That's what he told his parents. தன்னுடைய பெற்றோரை பார்த்தவர் சொன்னார். The earthly parents. அந்த பூலோகத்திலே parents. He said, I am in this world நான் இந்த உலகத்திலே இருக்கிறேன். because I am after my father's business. நான் என்னுடைய பிதாவுக்கு அடுத்த காரியங்களிலே நான் இருக்கிறேன். There's a lot of things I need to do. நான் அநேக காரியங்களை செய்ய வேண்டும். There's a lot of places I need to go. நான் அநேக இடங்களுக்கு நான் செல்ல வேண்டும். There's a lot of work that I need to do among the people. கிரியைகளை ஜனங்களுக்குள்ளே செய்ய வேண்டும். There's a lot of demons I need to cast out. அநேக பிசாசுகளை நான் துரத்த வேண்டும். There are a lot of healings I need to perform. அநேக சுகமாக்குற காரியங்களை நான் There's a lot of message that I need to preach. அநேக காரியங்களை நான் அவர்களுக்கு உபதேசிக்க I வேண்டும். must progress towards that level to be restored to the glory that I once had with my father. என்னுடைய பிதாவோடு கூட இருந்தபோது இருந்த அந்த மகிமையை நான் அடைகிற வரைக்கும் அதற்கேற்ற கிரியை நான் இங்கே செய்து நிறைவேற்ற Praise the name of the living God. We need to do what needs to be done. எனவே என்ன செய்ய வேண்டுமோ அவைகள் எல்லாவற்றையும் நாம் செய்து கொண்டே We must carry out the will of God. தேவனுடைய சித்தத்தை நாம் சுமக்க வேண்டும். As we are patiently waiting for the return or the appearing of Christ. அவர் வெளிப்படுவதற்குரிய அவர் வருவதற்குரிய அந்த நாளுக்காக அந்த வேளைக்காக நாம் பொறுமையோடு காத்திருக்க We must work the work of faith. அதுவரைக்கும் விசுவாசத்திலே நாம் கிரியை செய்ய வேண்டும். We must perform the labor of love. நம்முடைய அன்பின் பிரயாசத்தை நாம் செல்ல வேண்டும். We must carry out the will of God. தேவனுடைய சித்தத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் நிறைவேற்ற வேண்டும். Manifest the agape love of God. தேவனுடைய தெய்வீக அன்பை நாம் வெளிப்படுத்த வேண்டும். Not only be the hearers of the word, but be the doers of the word. நாம் கேட்கிறவர்களாய் மாத்திரமல்ல அதன்படி செய்கிறவர்களாய் நாம் இருக்க வேண்டும். The work of salvation, அந்த ரட்சிப்பின் கிரியையானது it's not observing a few rituals here and there. இங்கே கொஞ்சம் ஏதோ சில சடங்குகளை நாம் I கடைபிடித்தால் am போதாது. baptized, brother. நான் ஞான ஸ்நானம் பெற்ற சகோதரன். In this year and this month on this date I am baptized. இந்த மாதம் இந்த தேதியிலே நான் ஞான I am baptized in water. நான் ஜலத்தினாலே ஞான ஸ்நானம் Baptized in water in the name of Jesus Christ. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஜலத்தினாலே I am baptized with the Spirit. நான் ஆவியினாலே ஞான ஸ்நானம் பெற்றேன். Doesn't matter how I am living my life now. நான் இப்ப எப்படி என் வாழ்க்கை நான் வாழ்ந்தாலும் சரி, Because I observed those few rituals, what happened to me? அந்த நாளிலே எனக்கு நியமிக்கப்பட்ட அந்த சில காரியங்களை நான் செய்தது நிமித்தமா When the trumpet of God shall sound, தேவனுடைய அந்த தெய்வீக காலம் தொனிக்கும் போது I'll go to meet him. நான் அவரை போய் சந்திப்பேன். No sir, இல்லங்க, that's not the truth. அது சத்தியம் இல்லங்க. Yes, that's the beginning. அதுதான் ஆரம்பம். But after the beginning, அந்த ஆரம்பத்துக்கு பின்பு there is a race that we need to run. நாம ஓட வேண்டிய ஓட்டம் உண்டு. The scripture says, so run that you may obtain. நீ பெற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக ஓடு என்று வேதம் சொல்கிறது. Praise the name of the living God. He did not say you be baptized, you observe your rituals, tomorrow I'll kill you, I'll murder you, I'll take you to heaven. ஆண்டவர் சொல்ற அபிதமாக சொல்லல, நீ ஞானஸ்நானம் பெற்றுக்கொண்டு உன்னுடைய கடமைகள் எல்லாம் நீ செய்து உன்னை நான் கொன்னுடுவேன், நான் உன்னை உயிரோட எடுத்துக்கொள்வேன் அப்படி என்றெல்லாம் It's not observing few rituals here and there and then dying and going to heaven. செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் கடமைகளை இங்க கொஞ்சம் அங்க கொஞ்சம் ஏதோ செய்தால் அதோடு கூட முடிந்து விடல. Some people, they most of the time they will point to their baptism and some of the experience they had with the Lord in the beginning of their Christian life. அநேக நேரங்களில் அநேகர் செய்கிற ஒரு காரியம் என்னன்னா, அவர்கள் ஆரம்ப காலத்தில் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்ட போது ஆண்டவர் இவர்களை ஏற்றுக்கொண்டு அந்த ஆரம்ப கால அனுபவத்தில் சில மேன்மையான ஆவிக்குரிய வரங்களை காரியங்களை அவர்கள் பெற்றிருந்தாங்கன்னா அதையே பூஸ்டப் பண்ணி அதையே பெருமைப்படுத்தியே சொல்லி I'm baptized. நான் ஞானஸ்நானம் பெற்றுக்கொண்டேன். I know the Lord. நான் ஆண்டவரை I've received him. நான் அவரை பெற்றுக்கொண்டேன். Got the power to become the sons and daughters of God. குமாரத்தை அதிகாரம் எனக்கு That's why கொடுத்தார். when he comes I'll go to heaven. அதனால அவர் வந்தா நான் போயிடுவேன்.
I am waiting, brother. நான் காத்துட்டு I am patiently waiting for Jesus to come back. அவர் வருவதற்கு நான் காத்துக்கிட்டு இருக்கிறேன். If they are elderly in age, they will say, I am patiently waiting for my death. அப்படியே வயசானவங்களா இருந்தா என்ன சொல்லுவாங்க, நான் என் சாவுக்காக நான் காத்துட்டு இருக்கிறேன். If there is nothing there for us to do in this world, there will be no breath in our nostrils. நம்ம இங்க பூமியில ஒரு வேலையுமே செய்ய அவசியம் இல்லைன்னா நம்ம நாசில சுவாசமே இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல. We got up this morning out of our bed. இந்த காலையில நம்ம படுக்கையில இருந்து நாம எழுந்திருக்கோம் because God still wants to work in our life. ஏதோ நாம செய்ய வேண்டிய வேலை இங்க இருக்குது. Still there are miles to go run. ஏதோ இன்னும் சில மைல் தூரம் நாம் ஓட வேண்டியிருக்கு. Still there are things that we need to do according to His will. அவருடைய சித்தத்தின்படியாக நாம் செய்ய வேண்டிய கிரியைகள் இன்னும் இருக்கிறது. Still there is a purpose and plan that God has for our life that we need to perform it. தேவன் கொண்டிருக்கிற ஒரு தீர்மானம், ஒரு திட்டம், சித்தம் இந்த பூமியிலே செய்ய வேண்டியது இருக்கிறது. He wants to do His work in our life. அவருடைய கிரியையை, அவருடைய வேலையை நம்மை கொண்டு இந்த பூமியிலே செய்ய அவர் சித்தமுள்ளவராய் so இருக்கிறார். patiently waiting in Christian life, பொறுமையாக காத்திருக்கிற இந்த வாழ்க்கை, it means working. அது ஒரு கிரியை செய்யற வாழ்க்கை. It's not staying idle. அது சும்மா ஓரங்கட்டி உட்கார்றது. It's not being dumb. இல்ல அப்படியே கிடக்குறது. It's not being lazy. இல்ல சோம்பலாய் தேங்கி கிடக்குறது. Ephesians 5:1 the scripture says, எபேசியர் 5:1 விதமாக சொல்கிறது, be therefore followers of God as dear children. நீங்கள் பிரியமான பிள்ளைகளைப் போல தேவனை பின்பற்றுகிறவர்களாகுங்கள். Praise the name of the living God. நாமத்துக்கே மகிமை. Following means பின்பற்றுதல் என்பது means you move with what moves before you. உங்களுக்கு முன்னாடி எது அசைஞ்சிட்டு இருக்கோ அது அசைறபடியே நீங்களும் அசையணும். Here we are talking about following God. ஆனா இங்க வந்து தேவனை பின்பற்ற சொல்லி இருக்குது. It's not talking about following a parked car. இல்ல ஒரு நிறுத்தி வைக்கப்பட்ட காரை நீ வந்து பின்பற்ற என்று சொல்லல. Can we follow a parked car? ஒரு நிறுத்தி வைக்கப்பட்ட காரை நீ பின்பற்ற முடியுமா? The car before you is parked, so you are also parked. அந்த கார் நின்னுச்சுனா நீயும் நின்னுட்டே தான். What's before you is idle and therefore you are idle. அதுவும் நின்னுட்டே கிடக்கு ஒரே இடத்துல, நீ ஒரே இடத்துல. What's before you is lazy and so you are lazy. முன்னாடி எது சோம்பலா இருக்கோ அதெல்லாம் நீ சோம்பலா. But here we are talking about followers of God. ஆனா இங்க என்ன சொல்றது? தேவனை பின்பற்ற சொல்றது. The God we serve, நாம் ஆராதிக்கிற நம்முடைய ஆண்டவர், He is not a dumb God. அவர் ஒரு ஊமையான ஒரு He is not a lazy God. அவர் சோம்பலுள்ள தேவனும் அல்ல. He is not a dead God. அவர் மரித்த தேவனும் அல்ல. He is the living God. அவர் ஜீவனுள்ள தேவன். He is a working God. அவர் கிரியை செய்கிற தேவன். He is a moving God. அவர் அசைகிற தேவன். And the scripture says, வேதவசனம் சொல்கிறது, you move as He moves. அவர் அசைகிறது போல நீயும் அவரை பின்பற்று. You go where He leads you. அவர் உன்னை நடத்துகிற இடத்துக்கு நீ போ. You follow where He leads you. நீ அவர் கொண்டு போகிற இடத்துக்கு பின்பற்றி போ. When He speaks, you hear His voice. அவர் பேசும்போது அவருடைய சத்தத்தை நீ கேள். Move along with Him. அவரோடு கூட நீ அசைந்து போ. Be followers of God as dear children. பிரியமான பிள்ளைகளை போல அவரை பின்பற்றுகிறவர்களாக. Waiting patiently in Christian life. பொறுமையாய் காத்திருக்கிற கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை. He is working the work of faith. அது விசுவாச கிரியை செய்கிற வாழ்க்கை. He is laboring the labor of love. அது அன்பின் பிரயாசத்திலே ஒரு He is வாழ்க்கை. manifesting the agape love of தெய்வீக God. அன்பை வெளிப்படுத்துகிற ஒரு வாழ்க்கை. He is doing the will of God. தேவனுடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றுகிற He is ஒரு வாழ்க்கை. following the leading of the Spirit. தேவனுடைய ஆவியானவரை நடத்துகிற வழியை பின்பற்றுகிற ஒரு வாழ்க்கை. That's how we have to patiently wait. அப்படியாக நாம் பொறுமையாய் காத்திருக்க வேண்டும். In the last Sunday, கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை we saw the scripture from Romans chapter number 8. ரோமர் 8வது அதிகாரத்திலே நாம் அந்த வேத How the creatures are waiting for the redemption to wit. இந்த சிருஷ்டி எல்லாம் எதுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கிறதா? மீட்பு நாளுக்காக. Waiting for the adoption to wit, the redemption of the body. சுவிகாரம் எப்பொழுது நடக்கும் என்று சொல்லி சிருஷ்டி எல்லாம் காத்து. But as they are waiting, அவங்க காத்து கிடக்க they are not idle. அவங்க எல்லாம் ஒரு இடத்துல இல்ல. The scripture says we groan within ourselves. நமக்குள்ளே நாமே வளர வேண்டும். Now let us read the அந்த scripture. வேத வசனத்தை நாம் வாசிப்போம். அதாவது பிரயாசப்பட்டு அது என்னமோ ஒரு வார்த்தை இருக்குது. We groan ourselves. தவிக்கிறோம். Let's read the scripture. ரோமர்களின் நிருபம் 8வது அதிகாரம். Chapter number 8 beginning from verse number 23, and not only they but ourselves also which have the first fruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption to wit, the redemption of the body. ரோமர் 8:23. அதுவும் அல்லாமல் ஆவியின் முதற்பலன்களை பெற்ற நாமும் கூட நம்முடைய சரீர மீட்பாகிய புத்திர சுவிகாரம் வருகிறதற்கு
காத்திருந்து நமக்குள்ளே தவிக்கிறோம். The scripture says we groan within ourselves. நமக்குள்ளே நாமே காத்திருந்து தவிக்கிறோம். What is that groaning within ourselves? நமக்குள்ளே என்ன ஒரு தவிப்பு? As we are groaning, நாம அவிதமாய் தவிக்க there is a work being done in our lives. நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒரு காரியமானது அங்கே நிறைவேறுகிறது. Before this flesh can be redeemed, இந்த மாம்சமானது மீட்படைய முன்பாக, as we are waiting for the adoption of the redemption of our body, நம்முடைய சரீர மீட்பையாக புத்திர சுவிகாரம் அடைவதற்கு முன்பாக we don't stay idle. நாம ஒரு சோம்பலாய் ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்து We don't stay dormant. இல்ல ஒரு இடத்துல தேங்கி கிடக்க We don't stay lazy. இல்ல சோம்பலாய் இருக்கவும் கூடாது. They say, I believe in Jesus, I believe in Jesus, I believe in Jesus. இயேசுவை விசுவாசிக்கிறேன், இயேசுவை விசுவாசிக்கிறேன் Oh, என்று சொன்னால் when he comes, my bodies will be redeemed. அவர் வரும்போது என்னுடைய சரீரம் மீட்படையும் No, என்று சொல்ல முடியாது. till he comes, அவர் வருகிற வரைக்கும், till our bodies are redeemed, நம்முடைய சரீரம் மீட்படைகிற வரைக்கும், till the dead in Christ are resurrected, கிறிஸ்துவுக்குள் மரித்தவர்கள் எழுகிற வரைக்கும், till the living in Christ are changed, உயிரோடு இருக்கிறவர்கள் எல்லாம் மறுரூபமாக there must be a groaning that has to happen within ourselves. நமக்குள்ளே ஒரு தவிப்பு உண்டாக That வேண்டும். groaning is the work of faith. அந்த தவிப்பு அது விசுவாசத்தின் கிரியாய் That groaning is the labor of love. அந்த தவிப்பு அன்பின் பிரயாசமாய் That groaning is the manifestation of the agape love of God. தவிப்பு தெய்வீக ஆண்மை நம்மிலிருந்து வெளிப்படுத்துகிறவராக இருக்க வேண்டும். That groaning is the fulfillment of God's will in our life. அந்த தவிப்பு தேவனுடைய சித்தத்தை நாம் நிறைவேற்றுகிறவராக That groaning is doing what he says. அவர் என்ன சொல்கிறாரோ அதை செய்கிறவராக இருக்க That வேண்டும். groaning is following the leading of the Spirit. ஆவியானவரின் நடத்துதலுக்கு நாம் பின்பற்றி செல்கிறோம். That groaning is moving where he moves us. அவர் எவ்விதமாய் அசைகிறாரோ அதுபோல நாம் And அசைகிறோம். living the life the way he wants us to live. அவர் எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை நாம் வாழ விரும்புகிறாரோ அந்த வாழ்க்கை நாம் வாழ வேண்டும். Verse number 24 says, 24 வசனம் for சொல்கிறது, we are saved by hope. அந்த நம்பிக்கையினாலே, But hope that is seen is not hope, for what a man seeth, why doth he yet hope for? அந்த நம்பிக்கையினாலே நாம் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். காணப்படுகிறது நம்புகிறது நம்பிக்கை இல்ல, ஒருவன் தான் காண்கிறதை நம்ப வேண்டியது என்ன? Praise the name of the living God. That is the end hope. அதுதான் இறுதியான The நம்பிக்கை. redemption of our body is the completion of our restoration. நம்முடைய சரீர மீட்பாகிய அந்த மீட்பு தான் அந்த இறுதியான ஒரு காரியம். Verse number 25 says, 25 வசனம் சொல்லுது, but if we hope for that we see not, and do we with patience wait for it. நாம் காணாததை நம்பினோமாகில் அது வருகிறதுக்கு பொறுமையோட காத்திருப்போம். ஆமென். Praise the name of the living God. நாமத்துக்கே But what we are doing as we are patiently waiting, நாம எதுக்காக பொறுமையோட காத்துட்டு இருக்கிறோம்? we are groaning within ourselves. நமக்குள்ளே நாம் தவித்துக் That's what he writes before he is talking about the patience for waiting for the redemption of our body. He is talking about groaning within ourselves. நம்ம இந்த காணாததை நம்புறத அடையிறதுக்கு நம்ம பொறுமையோட காத்திருக்கணும்னு அது எழுதுவதற்கு முன்பாக அதற்குள்ளே என்ன சொல்றார், அந்த காத்திருக்கிற ஒரு தவிப்பு நமக்குள்ளே இருக்க That's வேண்டும். God doing the work of restoration in அதுதான் our life. தேவன் செய்கிற அந்த சீர்பொருந்தலின் கிரியையாகும். That's why the Bible says faith without works is dead. விசுவாசம் இல்லாத கிரியை செத்தது என்று வேதம் சொல்கிறது. If we say we believe, விசுவாசிக்கிறோம் என்று சொல்லுவானால் it must be seen in the works of what we believe. நாம எதை விசுவாசிக்கிறோமோ அது நம்முடைய கிரியையில இருக்கணும். Praise the name of the living God. நாமத்துக்கே மகிமை. Some people they say I just believe. சிலர் என்ன சொல்றாங்க, விசுவாசிக்கிறேன். Believe, I believe, I believe. நான் விசுவாசிக்கிறேன். I believe in my heart, brother. நான் என் இருதயத்துல நான் விசுவாசிக்கிறேன். What do you know? நீங்க என்ன, உங்களுக்கு என்ன தெரியும்? You can see only my face, but God is looking at my heart. என் முகத்தை தான் பார்க்கறீங்க, வெளிப்புறத்தை பார்க்கறீங்க, என் இருதயத்தை ஆண்டவர் பார்க்கறாரு. நான் விசுவாசிக்கிறேன். God knows how clean I am on the inside. நான் உள்ளே எவ்வளவு சுத்தமாய் இருக்கிறேன் என்பதை தேவன் அறிவார். God knows how intensely I believe. நான் ஆண்டவரை எவ்வளவு தீவிரமான விசுவாசிக்கிறேன் என்பதை அவர் Morning, அறிவார். noon and night I believe only him. காலை மதிய ராத்திரி அவரை மாத்திரமே நான் விசுவாசிக்கிறேன். They even take few scriptures just to support this point. இந்த குறிப்புக்காக அவங்க சில வேத வசனங்களை எடுத்துக்கொள்வாங்க. Let us read that scripture. அந்த வேத வசனத்தை கூட வாசிக்கலாம். John chapter number 6, யோவான் 6வது அதிகாரம் verse number 29. 29வது வசனம். I've heard some people quoting this scripture. இந்த வேத வசனத்தை சில நான் கேட்டிருக்கிறேன். Jesus answered and said unto them, this is the work of God, that ye believe on him whom he hath sent. இயேசு அவர்களுக்கு பிரதியுத்தரமாக, அவர் அனுப்பினவரை நீங்கள் விசுவாசிப்பதே தேவனுக்கு ஏற்ற கிரியையாய் இருக்கிறது என்றார். திருப்பி வாசிங்க. அவர் அனுப்பினவரை நீங்கள் விசுவாசிப்பதே
தேவனுக்கு ஏற்ற கிரியையாய் இருக்கிறது. அனுப்பினவரை விசுவாசிப்பதே தேவனுக்கு ஏற்ற கிரியை. This is the work of God, that you believe on him whom he had sent. அவர் அனுப்பினவரை நீங்கள் விசுவாசிப்பதே தேவனுக்கு ஏற்ற கிரியை. Here the scripture says, brother, வேதவசனம் இப்படியா சொல்லுது சகோதரனே, if you believe on him, that is the work of God in our life. அவரை விசுவாசிக்கிறீங்களா, அதுவே அவருக்கு செய்கிற கிரியை. But what are the effects of that work? ஆனா அந்த கிரியையுடைய விளைவுகள் என்ன? God's work is not a dumb work. எனவே தேவனுடைய கிரியைகள் எப்பொழுதும் அந்த உண்மையான ஒரு கிரியை. God's work is an effectual work. அது ஒரு பலனுள்ள ஒரு கிரியையாய் இருக்கிறது. The consequences of God's work must be seen in our life. தேவனுடைய கிரியைகளுடைய விளைவுகள் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே காணப்படுகிறதா இருக்கும். They say believing is working. எனவே இங்க என்ன சொல்றாங்க, விசுவாசி. If I believe in my heart, that itself is enough. நான் இதயத்துல விசுவாசித்தா அதுவே போதும். No, if we believe in our heart, something happens. நீ உன்னுடைய இதயத்துல விசுவாசித்தால் உனக்கு ஏதோ as a consequence of our believing. நம்முடைய விசுவாசத்தின் விளைவுகளாய். That's why the scripture says in the book of Romans, ரோமர்கள் நிருபத்தில் அதான் வேதவசனம் சொல்கிறது. The righteousness of God, தேவனுடைய நீதியானது, how we are made righteous? எப்படி நாம் நீதிமான்களாக்கப்பட்டோம்? By faith we are made righteous. விசுவாசத்தினாலே நாம் நீதிமான்கள். Not by our works. நம்முடைய சுய கிரியைகளினால அல்ல. By faith in Jesus Christ. கிறிஸ்துவிலே வைக்கிற விசுவாசத்தினாலே. By faith in the works of Christ on the cross of Calvary. கல்வாரி சிலுவையிலே கிறிஸ்து நிறைவேற்றின அந்த கிரியைகளிலே. By his death, burial and resurrection we are made righteous. மரணம் அடக்கம் உயிர்த்தெழுதலினாலே நாம் நீதிமான்களானோம். By the faith of Jesus Christ we are made righteous. இயேசு கிறிஸ்துவின் விசுவாசத்தினாலே நாம் நீதிமான்களாக்கப்பட்டோம். But at the same time, அதே நேரத்துல, because we are made righteous by faith in Jesus Christ, கிறிஸ்து இயேசுவின் மேலுள்ள விசுவாசத்தினாலே நாம் நீதிமான்கள் ஆக்கப்பட்டதனாலே something is happening. ஏதோ ஒன்று நடக்குது. That's why Apostle Paul writing to Romans, he says, ரோமர்கள் நிருபத்திலே பவுல் அப்போஸ்தலன் நிவிதமாய் எழுதுகிறார், the righteousness of God which we have received by faith must be revealed in our life. தேவனுடைய from faith to faith. தேவனுடைய நீதியினாலே, அவருடைய கிருபையினாலே, கிரியையினாலே நாம் நீதிமான்கள் ஆக்கப்பட்டோம் என்றால் அந்த காரியமானது, நீதிமான்கள் ஆக்கப்பட்ட காரியம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலிருந்து வெளிப்பட வேண்டும். எப்படின்னா அது விசுவாசத்தின் மேல் விசுவாசத்தை நம்ம கொண்டு போகணும். Let us read the scripture. வேதவசனம் 117. 117, Romans 1:17. Thank you. விசுவாசத்தின் மேல் விசுவாசம். Here the scripture says, இங்கே வேதவசனம் சொல்கிறது, in Romans 1:17, ரோமர் 1:17, for therein is the righteousness of God revealed from faith to faith. 1:17 வாசிங்க. விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான் என்று எழுதியிருக்கிறபடி விசுவாசத்தினால் உண்டாகும் தேவ நீதி விசுவாசத்திற்கென்று அந்த சுவிசேஷத்தினால் வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. Praise the name of the living God. நாமத்துக்கே மகிமை. The righteousness of God is revealed from faith to faith. தேவனுடைய நீதியானது விசுவாசத்தின் மேல் விசுவாசத்தை அடைய செய்கிறது. So விசுவாசிக்கிறேன்னா ஏதோ உள்ளுக்குள்ள அப்படியே நம்ம போட்டு மூடி வச்சு மனசிருக்கு அது கிடையாது. அது என்ன பண்ணணும், வெளிப்பட வேண்டும். It has to be revealed in our life. நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருந்தது வெளிப்பட வேண்டும். So if we say we believe God, நாம் தேவனை விசுவாசிக்கிறோம் என்று சொல்வோமானால் the consequences of believing God must be revealed in our life. தேவனை விசுவாசிக்கிறதுனால் உண்டாகிற விளைவுகள் நம்முடைய வாழ்க்கையிலிருந்து வெளிப்பட வேண்டும். The works of our believing must be revealed in our life. நம்முடைய விசுவாசத்தின் கிரியைகள் அவைகள் நம்முடைய வாழ்விலிருந்து வெளிப்பட வேண்டும். ஒருத்தர் சொல்றாரு பாருங்க இந்த வசனத்தை வச்சுட்டு, if you want to do the works of faith, it's very easy. நீங்க தேவனுடைய விசுவாசத்தின் கிரியை செய்யனா ரொம்ப சுலபம். Somebody said like this. சில சொல்றாங்க. It's not me that is saying, I am just quoting someone else. நான் சொல்லல, ஒருவர் சொன்னதாக நான் சொல்கிறேன். You want to believe? நீ விசுவாசிக்கணுமா? Very simple. ரொம்ப சிம்பிள். Do you want to do the works of faith? நீ விசுவாசத்தின் கிரியை நீ விசுவாசி. Very simple. ரொம்ப சுலபம். You can do that work by sitting in the chair itself. நீ உட்கார்ந்து இருக்கிற சேர்ல இருந்து அந்த கிரியை முடிச்சிடலாம். Just close your eyes. நீ கண்ணை மூடு. Believe Jesus Christ. இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசி. What he did on the cross for you. அவர் கல்வாரி சிலுவையில் உனக்காக என்ன செய்தார்? That's enough. அது போதும். You have done the works of faith. நீ அந்த விசுவாச கிரியை செய்து முடித்து விட்டாய். You can start believing sitting in a chair. நீ ஒரு நாற்காலியில் உட்கார்ந்து கொண்டு விசுவாசிக்க ஆரம்பித்தா மட்டும் போதும். விசுவாசிக்க ஆரம்பிக்கலாம்.
We can start believing by sitting in a chair. ஒரு நாற்காலியில் உட்கார்ந்து உன் விசுவாசத்தை நீ ஆரம்பிக்கலாம். But after we start to believe, ஆனா விசுவாசிக்க ஆரம்பித்த பின்பு we'll get up from the chair நாம அந்த நாற்காலியிலிருந்து எழுந்து and start to go and live the life that God wants us to live according to that faith. என்ன வாழ்க்கை நாம் வாழ வேண்டும் என்று விரும்புகிறாரோ அந்த விசுவாசத்தின்படியா அந்த வாழ்க்கையை நாம் வாழ வேண்டும். ஏன் நீங்க ஒரு சேர்ல உட்கார்ந்து இப்படி யோசிங்களா? I'll give you a simple example. நான் ஒரு எளிய உதாரணத்தை உங்களுக்கு சொல்றேன். You can sit in a chair நீங்க ஒரு நாற்காலியில் உட்கார்ந்துக்குங்க and believe விசுவாசிக்கிறீங்க I'm going to eat. நான் சாப்பிட போறேன். அது சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கு ஈக்குவல் ஆயிடுமா? Will it be equal to you having eaten full just by believing in your mind and thinking in your mind? நாற்காலியில உட்கார்ந்து நான் சாப்பிட போறேன்னு சொல்லி விசுவாசித்தா நீ சாப்பிட்டதுக்கு அது சமமாகுமா? No, you can start to believe. நீ வந்து சாப்பிட போறேன்னு நீ விசுவாசிக்கிறாய். That you need to go to eat. அதுக்கு நீ சாப்பிடனா எந்திரச்சு போணும். You can even also believe in detail. I'm going to eat this and eat that. இத சாப்பிடணும் அத சாப்பிடணும் அத குறித்த கூட ஒரு விளக்கம் உனக்கு உண்டா? But after you believe, நீ அத விசுவாசித்த பிறகு you have to get up from the chair. நீ அந்த நாற்காலியில இருந்து எழுந்திருக்கணும். You have to go and find the food. அதுமொத நீ என்ன சாப்பாடு சாப்பிடணும்னு தீர்மானிக்க You have to take it in your plate. அத உன் தட்டுல நீ எடுக்கணும். There has to be a communication between your hand and your mouth. அப்புறம் உன் கைக்கு வாய்க்கு வேலை. Then after the plate is wiped out, அதுக்கு அப்புறம் தட்டுல இருக்கலாம் காலியா இருந்துச்சுனா what you started to believe in the chair now has become complete. இப்ப நீ சேர்ல உட்கார்ந்து என்ன சாப்பிட போறன்னு நீ விசுவாசித்தாயோ அந்த வேலையை நீ நிறைவேற்றி முடிச்சு. What you believed in the chair now has become perfect. இப்ப நீ உட்கார்ந்து தீர்மானித்த அந்த விசுவாசித்த அந்த கிரியை நீ நிறைவேற்றி முடித்து விட்டாய். Same way, அதுபோலதான் when we say we know everything, நான் எல்லாத்தையும் எனக்கு தெரியும், I know all the details, எல்லா விளக்கம் எனக்கு தெரியும், I believe God, தேவனை விசுவாசிக்கிறேன், I believe in His word. நான் அவருடைய வார்த்தையை விசுவாசிக்கிறேன் என்றால் The Lord is saying, I want to see that in your life. அதெல்லாம் உன் வாழ்க்கையில நான் காண விரும்புகிறேன். I want your life to be restored. உன்னுடைய வாழ்க்கை சிறுபொருந்த நான் விரும்புகிறேன். I just don't want your inner knowledge to be restored. உன்னுடைய உள்ளான அறிவு மறுரூப அது சிறுபொருந்ததை நான் நம்புகிறேன். That inner knowledge you have, கொண்டிருக்கிற அந்த உள்ளான அறிவு, that revelation that you have received, கொண்டிருக்கிற பெற்றுக்கொண்ட அந்த வெளிப்பாடு, that enlightenment, that understanding, that apprehension that you have in your life, உன்னுடைய வாழ்க்கையில என்னை குறித்து அறிந்து கொண்ட தெரிந்து கொண்ட வெளிப்பாடை பெற்றுக்கொண்ட காரியங்கள் it எல்லாம் must be revealed in the day-to-day life that you are living. நீ வாழ்கிற அனுதின வாழ்க்கையிலே உன்னுடைய வாழ்வில் இருந்து வெளிப்பட வேண்டும். Praise the name of the living God. As we are patiently waiting, நாம் பொறுமையாய் அந்த காத்திருக்கிற அந்த நேரம், let our lives be restored. நம்முடைய வாழ்க்கை சிறுபொருந்த. Because patiently waiting in this Christian life, ஏனென்றால் பொறுமையாய் காத்துக்கொண்டிருக்கிற இந்த கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை, it's working and laboring where Christ is doing His work of restoration in our life. கிறிஸ்து இயேசு நம்முடைய வாழ்க்கையிலே செய்கிற அந்த சீர்பொருந்துகிற கிரியையை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் செய்கிறவர்களாய் பிரயாசப்படுகிறவர்களாய் நாம் Let's not waste the time. எனவே காலத்தை நாம் Let's not say tomorrow or the day after or next week or next month or next year. அடுத்த வாரம் அடுத்த மாதம் அடுத்த வருஷம் என்று தள்ளி போடக்கூடாது. The scripture says only foolish people waste their time. அவிதமாய் செய்கிற மூடர்கள் தான் தங்கள் நேரத்தை வீணாக்குவார்கள். The scripture says, வேதம் சொல்கிறது, not as fools but as wise, redeeming the time because the days are evil. வேதம் சொல்கிறது, நீங்க மதீனர்களை போல காலத்தை வீணாக்காம காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்துங்க. ஞானமற்றவர்களைப் போல See ye then ye walk circumspectly, not as fools but as wise, redeeming the time because the days are evil. ஞானமற்றவர்களைப் போல காலத்தை நீங்கள் என்ன செய்யாம வீணாக்காம நேரத்தை வந்து பிரயோஜனப்படுத்துங்க. கவனமாய் நடந்து கொள்ள பார்த்து. See ye then ye walk circumspectly. பிலிப்பியரா? நீங்க ஆகையா 5:17 5:17 ஆகையால் நீங்கள் மதியற்றவர்களாயிராமல் நாட்கள் பொல்லாதவர்களானதா 16 இருந்து வாசிக்கிறேன் இல்லம்மா 15 ஆனபடியினால் நீங்கள் 5:15 ஆனபடியினாலே நீங்கள் ஞானமற்றவர்களைப் போல நடவாமல் ஞானமுள்ளவர்களைப் போல கவனமாய் நடந்து கொள்ள பார்த்து நாட்கள் பொல்லாதவர்களானதால் காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். So what does the scripture say? வேதவசனம் என்ன சொல்கிறது? How can we redeem the time? எப்படி காலத்தை நாம் பிரயோஜனப்படுத்துகிறது? The scripture says we should not be like fools, நாம ஞானமற்றவர்களைப் போல இருக்க கூடாது. saying tomorrow or the day after in the future. நாளை கழிச்சு எதிர்காலத்தில் என்று சொல்ல கூடாது. But now is the time. இப்பொழுதுதான் நேரம். Today is the day of salvation. இன்னைக்குதான் ரட்சணிய நாளாம்.
So let us walk circumspectly. எனவே நம்முடைய மதியுள்ளவர்களைப் போல கவனமாய் நாம் நடந்து கொள்ளணும். Praise the name of the living God. How can we walk circumspectly? எப்படி நாம் கவனமாய் நடந்து கொள்வது? This scripture is not talking about driving on the roads. இது ரோட்ல நம்ம கடந்து போகும்போது வண்டி வாகனத்துல நம்ம போகும்போது This is talking about the walk of faith. இது விசுவாச நடையிலே நாம் செய்ய வேண்டிய ஒரு காரியம். When you walk the walk of faith, நாம் இந்த விசுவாச நடை நடக்கும்போது the scripture says walk circumspectly. நீ கவனமாய் நடந்து கொள்ள பாரு. Not as fools but as wise. ஞானமற்றவர்களைப் போல அல்ல, ஞானமுள்ளவர்களைப் போல. Redeeming the time because the days are evil. நாட்கள் பொல்லாதவைகளானதால் காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்திக்கொள். Praise the name of the living God. That's how we have to patiently wait. அப்படிதான் நம்ம பொறுமையாய் காத்திருக்க வேண்டும். சிலர் அப்படியே பெர்ஃபெக்ட் ஆயிட்டா தான் நினைக்கிறாங்க. Even Apostle Paul, I think when he wrote to Philippians, he said, Apostle Paul, when he wrote to Philippians, he said, அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் பிலிப்பியருக்கு எழுதி சொல்கிறார், brethren, I count not myself to have apprehended. நான் எல்லாம் அடைந்தாயிற்று முற்றும் தேறினவனா நான் என்னல. A great man like Apostle Paul, அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் மிக பெரிதான ஒரு மனிதன், who was the writer of most of the books in the New Testament, புதிய ஏற்பாட்டிலே அதிகமான புத்தகங்களை எழுதினவர், who had great revelations that nobody had even in the Old Testament. பழைய ஏற்பாட்டிலே கூட அவருக்கு பெற்ற வெளிப்பாடை போல எவரும் பெற்றவரும் இல்லை. He says, I don't count myself to have apprehended. நான் அடைந்தாயிற்று முற்றும் தேறினவனானேன் என்று நான் என்னல. Why did he say that? ஏன் அப்படி சொல்றாரு? Because he realized in his life தன்னுடைய வாழ்க்கை குறித்து அவர் உணர்ந்து கொண்ட காரியம், that still his life has to be fully restored. இன்னும் அவருடைய வாழ்க்கை முழுமையாய் திருப்பப்பட வேண்டும். Still the work of restoration have to be done in his life. அந்த சீர்பொருந்துகிற காரியம் தன்னுடைய வாழ்க்கையில இன்னும் நடக்கப்பட வேண்டும். Still he has to work out his salvation with fear and trembling. அவர் தன்னுடைய ரட்சிப்பு நிறைவேற பயத்தோடும் நடுக்கத்தோடும் பிரயாசப்பட வேண்டும். Even when he wrote his letter to the Thessalonian church, தெசலோனிக்க சபைக்கு அவர் நிருபத்தை எழுதினபோது கூட, let's go to 1 Thessalonians chapter number 1 and verse number 3. ஒன்றாவது அதிகாரம் 3ஆவது வசனம். These scriptures, they are an evidence that our patient waiting must lead our life to transformation. நம்முடைய விசுவாசமானது பொறுமையோடு காத்திருக்கிறது எதுக்கென்றால் இன்னும் அவர் நம்மை நம்முடைய வாழ்க்கை மறுரூபமாகி கொண்டு இருக்க வேண்டும். As we patiently wait, நாம் பொறுமையாய் காத்துக் கொண்டிருக்க, our life has to take a transformation in Christ. கிறிஸ்துவுக்குள்ளே நம்முடைய வாழ்க்கையானது மறுரூபமாக்கப்பட வேண்டும். Praise the name of the living God. 1 Thessalonians chapter number 1, ஒன்றாவது அதிகாரம் 1 தெசலோனிக்கர் 1வது அதிகாரம் verse number 3, the scripture says, 3ஆவது வசனம், remembering without ceasing your work of faith, labor of love, patience of hope in our Lord Jesus Christ in the sight of God and our Father. தமிழ்ல 2ஆவது வசனம், தேவனுக்கு பிரியமான சகோதரரே, உங்கள் விசுவாசத்தின் கிரியையையும் உங்கள் அன்பின் பிரயாசத்தையும் நம்முடைய கர்த்தராகிய கிறிஸ்து இயேசுவின் மேலுள்ள உங்கள் நம்பிக்கையின் பொறுமையையும் நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனுக்கு முன்பாக நாங்கள் இடைவிடாமல் நிற்கிறோம். Here he is keeping two other things in the same level of patience of hope in our Lord Jesus Christ. நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மேலுள்ள அந்த நம்பிக்கையின் பொறுமைக்கு அவர் இன்னும் இரண்டு காரியங்களை இங்கே சேர்த்தவர் சொல்லுகிறார். நம்பிக்கையின் பொறுமைக்கு நிகர ரெண்டு வேற காரியத்தை சொல்றாரு. அது என்னது? work of faith, labor of love. விசுவாசத்தின் கிரியை, அன்பின் பிரயாசம். என்ன சொல்ல வராருன்னா, கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்காக we have the patience of hope in our Lord Jesus Christ. நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுள்ள நம்பிக்கையின் பொறுமைக்கு we are patiently waiting for him. அவருக்காக நாம் காத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். But in that time, அந்த நேரத்திலே don't cease the work of faith. நீ விசுவாசத்தின் கிரியை விட்டுற கூடாது. Don't cease in the labor of love. உங்களுடைய அன்பின் பிரயாசத்தை நிறுத்தி விட கூடாது. Praise the name of the living God. Let's go to James chapter number 1 and verse number 4. யாக்கோபு 1வது அதிகாரம் 4வது வசனம். சோ நான் பொறுமையா இருக்கறேன்னால ஏதோ ஒரு வேலையை என்ன பண்ணிட்டு இருக்கணும்? செய்து கொண்டிருக்க வேண்டும். There is no patience in the Bible without the works of faith and the labor of love or doing the will of God. விசுவாச கிரியை இல்லாமல், அன்பின் பிரயாசம் இல்லாமல், தேவனுடைய தெய்வீக சித்தம் நிறைவேற்றப்படாமல் அங்கே பொறுமையானது காத்திருக்கிறது என்பது விசுவாசம். Patiently waiting according to the scripture is not sitting in an easy chair idle, but it's doing work. வேதத்தின்படி பொறுமையாய் காத்திருக்குதல் என்பது விசுவாசத்தின் எந்த ஒரு கிரியையும் செய்யாமல் சோம்பலாய் உட்கார்ந்திருப்பது அல்ல. James 1 and 4 it says, but let patience
have her perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing. நீங்கள் யாக்கோபு எழுதின நிருபம் 1:4 நீங்கள் ஒன்றிலும் குறைவுள்ளவர்களாயிராமல் ஒன்றிலும் குறைவுள்ள ஒவ்வொரு வார்த்தையும் கவனிக்கணும். ஒன்றிலும் குறைவுள்ளவர்களாயிராமல் பூரணராயும் நிறைவுள்ளவர்களாயும் இருக்கும்படி 3 வார்த்தை இருக்கு. wanting nothing, perfect, entire. அது குறைவுள்ளவர்களாயிராமல் பூரணராய் நிறைவுள்ளவர்களாய் இருக்கும்படி பொறுமையானது பூரண talking about the measure of the fullness of stature of Christ. அது கிறிஸ்துவினுடைய நிறைவான வளர்ச்சியின் பூரணத்துவத்தை அங்கே குறிப்பிடுகிறது. Let patience have her perfect work. எனவே பொறுமையானது பூரண கிரியை செய்ய கடவுது. Praise the name of the living God. There is work in patience. எனவே பொறுமையிலே ஒரு பூரண கிரியை. The work of restoration. அந்த சீர்பொருந்தல் கிரியை. The work of faith. விசுவாச கிரியையிலே. The labor of love. அன்பின் பிரயாசம். Doing the will of God. தேவனுடைய சித்தத்தை செய்வது. Praise the name of the living God. Let's read also verse number 3. 3ஆம் வசனம். It says, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. உங்கள் விசுவாசத்தின் பரீட்சையானது பொறுமையை உண்டாக்கும். வாழ்றது என்ன வாழ்க்கை? The life that we are living is a life of faith. நாம் வாழ்கிற இந்த வாழ்க்கை விசுவாச வாழ்க்கை. Scripture says the just shall live by faith. நீதிமான் விசுவாசத்தினாலே பிழைப்பார். The scripture says you walk by faith and not by sight. நாம் தரிசித்து நடவாமல் விசுவாசித்து நடக்கிறோம். So when we walk by faith, நாம் விசுவாசத்திலே நடக்கும்போது there will be a trying in your faith. நம்முடைய விசுவாசத்துக்கு ஒரு பரீட்சை உண்டாகும். And that trying, it produces patience. அந்த பொறுமையானது அந்த பரீட்சையானது நமக்கு பொறுமையை உண்டாக்கும். In that patience, அந்த பொறுமை, let us do the work that has to be worked out. அந்த செய்ய வேண்டிய கிரியைகளை அது செய்து நிறைவேற்றட்டும். Praise the name of the living God. Hebrews chapter number 10. எபிரேயர்கள் நிருபம் 10வது அதிகாரம். Verse number 36. 36ஆம் வசனம். It says, for ye have need of patience, that after ye have done the will of God, you might receive the promise. நீங்கள் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி செய்து வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்டதை பெறும்படிக்கு பொறுமை உங்களுக்கு வேண்டியதாய் இருக்கிறது. Let us read the scripture again. மறுபடியும் வாசிக்கிறேன். For ye have need of patience, that after ye have done the will of God, ye might receive the promise. நீங்கள் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி செய்து வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்டதை பெறும்படிக்கு பொறுமை உங்களுக்கு வேண்டியதாய் இருக்கிறது. சித்தத்தை செய்து வாக்குத்தத்தத்தை பண்ணப்பட்டதை பெறும்படிக்கு என்ன வேண்டியதா இருக்கிறது? பொறுமை. அப்போ பொறுமையில என்ன நடக்குது? தேவ சித்தம் நடக்குது. Praise the name of the living God. The greatest promise that we have is, நாம் கொண்டிருக்கிற மிகப்பெரிதான வாக்குத்தத்தம் என்னவென்றால், the greatest hope that we have is, நாம் கொண்டிருக்கிற மிகப்பெரிதான நம்பிக்கை is the redemption of our body. நம்முடைய சரீர மீட்பாகிய It's to attain that perfect level that we had before the world was, like Jesus said. இயேசு கிறிஸ்து சொன்னது போல உலக தோற்றத்துக்கு முன்பாக இருந்த அந்த பூரணத்துவ நிலைமை we want him to glorify us. அவர் நம்மை மகிமைப்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் like Jesus said, இயேசு சொன்னது போல, Father, glorify me with the glory that I had with you before the world was. உலகம் உண்டாகிறதுக்கு முன்பாக உம்மோடு கூட இருந்தபோது இருந்த அந்த மகிமையிலே நீர் என்னை மகிமைப்படுத்தும். That's for what we are groaning within ourselves every day. ஒவ்வொரு நாள் அந்த தவிப்பினாலே நாம் காணப்பட வேண்டும். Lord, restore me to that original position. அந்த ஆரம்ப அந்த ஸ்தானத்துக்கு என்னை நீர் restore me to that original status. அந்த ஆரம்ப நிலைக்கு என்னை சீர்பொருந்த. like we read in the book of James, யாக்கோபு எழுதின புத்தகத்தில் perfect, entire, wanting nothing. எனவே அந்த பொறுமையானது பூரண கிரியை செய்யட்டும். James 1:4 மூணு வார்த்தை வாஸ்தமே. குறைவுள்ளவர்களாயிராமல் பூரணராகி நிறைவுள்ளவர்களாய் இருக்கும்படி. இதுதான் கிறிஸ்துவுக்குள் நம்ம தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட நிலை. We were perfect, entire, wanting nothing. That is our original state that we had in him when he chose us from before the foundation of the world. இயேசுவுக்குள்ளாக அவர் நம்மை முன்னறிந்து உலக தோற்றத்துக்கு முன்பாக நம்மை முன் தெரிந்து கொண்ட போது இருந்த அந்த நிலை என்னவென்றால், நாம் ஒன்றிலும் குறைவில்லாதவர்களாய் பூரணர்களாய் நாம் நிறைவுள்ளவர்களாய் இருந்தோம். That is the greatest promise we have. அதுதான் நாம் கொண்டிருக்கிற மிகப்பெரிதான ஒரு வாக்குத்தத்தம். That is the greatest hope that we have. அதுதான் நாம் கொண்டிருக்கிற மிகப்பெரிதான நம்பிக்கை. The return, the appearing of Christ. அந்த ஆண்டவராய் இயேசு திரும்ப வருகிற வருகை அவர் வெளிப்படுத்த. The redemption of our body. நம்முடைய சரீர மீட்பாகிய இந்த மீட்பு. We need to have patience for that.
அதுக்கு பொறுமை வேண்டியதா இருக்கிறது. But as we are believing in that promise, அந்த வாக்குத்தத்தத்தை நாம் விசுவாசிக்கிறோம். as we are patiently waiting for that promise, அந்த வாக்குத்தத்தம் நிறைவேறுவதற்காக நாம் பொறுமையோடு the scripture here says, வேதவசனம் சொல்கிறது, we must do the will of God. நாம் தேவனுடைய சித்தத்தை செய்ய வேண்டும். Work out the details of restoration in our life. அந்த சீர்பொருத்தலின் விளக்கங்களிலே நாம் கிரியை செய்ய வேண்டும். Praise the name of the living God. Doing means செய்வது என்பது it's talking about the method. அது எப்படி என்கிற முறையை பற்றி சொல்வதாகும். It completely deals with the method. அது முற்றிலுமாக அந்த முறையை சார்ந்ததாகும். See, the Bible is not only something that talks about do this and do that and do this and do that. வேதம் இதை செய் அதை செய் இப்படி செய் இதை செய் என்று சொல்லுகிறது மாத்திரமல்ல. It's not only a book that says, you know, be perfect, be in love and have faith in God and do what I say and believe what I say. நீ பூரணமுள்ளவனாயிரு, நீ விசுவாசமுள்ளவனாயிரு, நீ நம்பிக்கை கொண்டிரு, இப்படி செய் அப்படி செய் என்று சொல்வது மாத்திரமல்ல. God's word is not just about what to do. தேவனுடைய வார்த்தை என்பது அது என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது சொல்வது மாத்திரமல்லாமல், but it also talking about how to do. அதை எப்படி செய்ய வேண்டும் என்பதை பற்றியும் சொல்லுகிறது. நிறைய பேர் என்னன்றதுல எடுத்துருவாங்க, எப்படின்றதே மறந்துடுவாங்க. நம்ம எப்படின்ற மெத்தட் தெரியலன்னா ஒன்றையுமே உருப்படியாக கடைப்பிடிக்க முடியாது. Praise the name of the living God. பொய் சொல்லாதிருப்பாயாகன்னு இருக்கு. I'm giving you an example. நான் ஒரு உதாரணத்தை சொல்லுகிறேன். Thou shalt not lie. நீ பொய் சொல்லாதிருப்பாயாக. Well, if you know how to read your Bible, you can understand it. It is a very simple thing that God says. ஆண்டவர் சொல்கிற மிகவும் ஒரு எளிமையான காரியம், வேதத்தை வாசிக்க நன்றாக அறிந்திருந்தால் உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும். But are we able to fully keep that commandment all the time? எப்போதும் அந்த சொல்லப்பட்ட அந்த ஒரு கட்டளையை எல்லா நேரம் நாம் காத்துக்கொள்கிறோமா? We know what God says. ஆண்டவர் என்ன சொன்னாரு நமக்கு நல்லா we believe what God says is true. ஆண்டவர் சொன்னதை நம்ம விசுவாசிக்கிறோம். But when it practically comes a time for us to apply it in our life, ஆனா அந்த கட்டளையை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் செய்ய நிறைவேறுகிற ஒரு தருணம் வரும்போது, sometimes some circumstances come, சில நேரங்களிலே சில சூழ்நிலைகள் உண்டாகிறது, where we are tempted to trespass what God says. ஆண்டவர் சொன்ன அந்த கட்டளையை நாம் மீறுகிறதுக்கு ஏதுவாகிறோம். But still how we can overcome? ஆனா இன்னும் அதை நாம் மேற்கொள்வது எப்படி? See, we can keep that simple commandment, thou shalt not lie, all the time, everywhere, only when we follow the method that God has set for us. அந்த பொய் சொல்லாதிருப்பாயாக என்கிற அந்த ஒரு கட்டளையை உன்னுடைய வாழ்நாள் முழுவதும் எல்லா இடத்திலும் எல்லா சூழ்நிலையிலும் நீ மீறாமல் அதை படியா நீ செய்ய வேண்டுமானால் ஆண்டவர் அதை எப்படி நீ செய்ய வேண்டும் என்கிற முறையை அறிந்தால் தான் செய்ய முடியும். There is a way that God has made for us. ஆண்டவர் அதற்கென்று ஒரு வழியை அவர் உண்டாக்கி இருக்கிறார். It's not only what to do, what not to do, but also how to do. அவர் என்ன செய்ய வேண்டும் என்ன செய்ய வேண்டாம் என்பது சொன்னது மாத்திரமல்ல, அதை எப்படி செய்ய வேண்டும் என்றும் சொல்லி இருக்கிறார். A lot of people leave this how part. எல்லாரும் இந்த எப்படி செய்ய வேண்டும் என்கிற அந்த நிலையை விட்டுருவாங்க. They just want to read the Bible. அவர்கள் வேதத்தை வாசிக்கணும் and they want to do it. அதை செய்யணும். You know, like they were trying to keep the law in the Old Testament. அந்த பழைய ஏற்பாட்டில் அவர்கள் நியாயப்பிரமாணத்தை எப்படி கொண்டாடுவாங்க? This is what the Lord said. இதுதான் ஆண்டவர் சொல்லி இருக்கிறாரு. I am going to do it. இதை நான் செய்ய போறேன். Okay, you shall do it today. இந்த நாளில் செஞ்சிருவேன். But can you do it every day of your life? ஒவ்வொரு நாளும் உன் வாழ்க்கையில நீ செய்ய முடியுமா? That is very important. அதுதான் மிகவும் முக்கியம். For that only you have to come with God's methodology. அதுக்கு தேவன் என்ன சொல்லி இருக்கிறார், எப்படி செய்ய வேண்டும் என்கிற அந்த முறைக்கு நீ வர வேண்டும். When you want to restore a building, ஒரு கட்டடத்தை நீ புதுப்பிக்க வேண்டுமானால் you cannot do anything you want at any time. நீ விரும்புகிறபடி எந்த நேரத்துல எதை வேணா நீ செய்ய முடியாது. There is a certain way to do it. அது ஒரு குறிப்பிட்ட முறை இருக்கிறது, இப்படி செய்ய வேண்டும். You can have all the materials. உனக்கு அதுக்குரிய எல்லா பொருளுகளும் You can have the iron rods and bricks and cement and sand and all the laborers. அந்த கட்டடத்தை சீர்படுத்துவதற்குரிய சகல வேலையாட்களும் பொருட்களும் இருந்தாலும் கூட, but there is a sequence by which it has to be done. ஆனா அது எது ஒன்றன் பின் ஒன்றாக நடக்கப்பட வேண்டும் என்கிற ஒரு முறை உண்டு. There is a method by which it has to be done. அந்த முறை ஒன்று
ஒன்று உண்டு, அது எது பின்னாக எது ஒன்றன் பின் ஒன்றாக நடக்கப்பட வேண்டும். Praise the name of the living God. If you want to restore a building, ஒரு கட்டிடத்தை நீ சீர்பொருந்த வேண்டுமானா how do you do it? That is very important. முதல்ல அது எப்படி செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் So முக்கியம். in the doing part of God's word, எனவே தேவனுடைய வார்த்தையில செய்கிற when we talk about doing or executing the work of restoration in our life, நம்முடைய வாழ்க்கையில இந்த சீர்பொருந்துகிற வேலையை நாம் நிறைவேற்றுகிற the method is very important. முறை என்பது மிகவும் முக்கியம். If you leave the method, you cannot do நீ anything. முறையை விட்டுட்டனா நீ செய்ய முடியாது. When someone wants to restore a building, ஒருத்தர் ஒரு கட்டிடத்தை புதுப்பிக்க விரும்புகிறார், சீர்பொருந்த விரும்புகிறார். what has to be done first? முதலாவது என்ன செய்ய வேண்டும்? Will you call an electrician and ask him to fix the fans? எலக்ட்ரிஷியனை கூப்பிட்டு எல்லா மின்விசிறியும் வந்து பொறுத்து சொல்லலாமா? And say, see, I have fixed the fan. பாருங்க, முதல்ல நான் ஃபேன் ஃபிட் No, பண்ணிட்டேன். first you have to repair the building. கட்டிடத்தை நீ சரி செய்யணும். What is the use in fixing the fan without repairing the building first? கட்டடத்தை நீ சரி செய்யாம சீர்படுத்தாம ஃபேனை ஃபிக்ஸ் பண்றதுனால ஒரு பிரயோஜனம். So God has not only said what to do and what not to do, ஆண்டவர் எதை செய்ய வேண்டும் எதை செய்யக்கூடாது என்பது சொன்னது மாத்திரமல்ல, but He has given us a way as to how we can live our life. நம்முடைய வாழ்க்கை நாம் எப்படி வாழ வேண்டும் என்கிற ஒரு வழியையும் அவர் ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருக்கிறார். நிறைய பேர் சொல்றது என்ன தெரியுமா? lot of people say, அநேகர் சொல்கிறது, is it really possible to live the Christian life the way that God says? ஆண்டவர் சொல்லுகிறதின்படி எல்லாம் இந்த கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை வாழ்வது என்பது சாத்தியமான காரியமா? See, there itself the devil has deceived them. அங்கதான் பிசாசு அவங்களை ஏமாத்துறான். They know what is the truth. அவங்களுக்கு நன்றாக தெரியும் You know what is right and what is wrong, what is good and what is evil. எது தவறு, எது நன்மை, எது தீமை என்பது அவர்களுக்கு But the தெரியும். devil has sowed a seed of doubt in their mind. Is it possible? அவர்களுடைய சிந்தைக்குள்ளே பிசாசானவன் ஒரு வித்தை, சந்தேகம் என்கிற வித்தை விதைக்கிறதுனால அவங்க கேட்க ஆரம்பிக்கிறாங்க, How can we live? இது எப்படி வாழ முடியும்? People சாத்தியப்படும். don't say it, at least they will think in their minds. அது சொல்லாட்டினா கூட தங்களுடைய சிந்தையில அவர்கள் நினைப்பாங்க. That's why I tell you, அதனால தான் நான் our சொல்றேன், God is a God who not only instructs us, do this and do நம்முடைய that, தேவன் நாம இதை செய்யணும் அது செய்யணும் நமக்கு போதித்தது but மாத்திரமல்ல, He is the one who causes us, who makes us, who molds us, who leads us to do it. அவைகள் எல்லாவற்றையும் நாம் செய்வதற்கு அவர் நம்மை சரியான விதத்திலே தகுதிப்படுத்துகிறார், ஆயத்தம் பண்ணுகிறார், அதை செய்யும்படி ஆய In வைக்கிறார். prophet Ezekiel, எசேக்கியேல் தீர்க்கதரிசி he wrote, he said, I will put my spirit within you Now, and cause you to walk in my statutes. உள்ளத்திலே உன்னுடைய ஆவியை கட்டளையிட்டு என் கட்டளைகளின்படி எல்லாம் செய்ய நான் செய்வேன், செய்ய வைப்பேன். செய்ய வைப்பேன். I will cause you to walk. நான் அதன்படியா செய்ய வைப்பேன் என்று செய்யவும் He did not say, I will command you to walk. நான் உனக்கு செய்யும்படியா கட்டளையிடுவேன் He did not say, I will sit in the armchair, I will sit in my throne and I will command you, you have to do it. நான் சிங்காசனத்துல உட்கார்ந்துட்டு சொல்லுவேன் நீ செய்யணும்னு சொல்லல. But he said, I will put my spirit within you. உன் உள்ளத்திலே என் ஆவியை வைத்து I will cause you, I will make you. என் கட்டளைகளின்படி நான் நியாயங்களின்படி கைக்கொள்ளவும் அவைகளின்படி செய்யவும் பண்ணுவேன். So what we need to understand is, இதை நம்ம புரிந்து கொள்கிறது என்ன? there is a mechanism that God has set for this work of restoration to be done in our life. சீர்பொருந்துகிற வேலையை நாமே செய்வதற்கு அதற்கென்ற ஒரு முறையை, ஒரு வழியை தேவன் நமக்கு ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருக்கிறார். Yes, he says what to do and how it has to be, but how we can go along with it and reveal and live our life according to the faith, according to what God says. ஆண்டவர் சொன்னதின்படியாய் விசுவாசத்தின்படி அவர் சொன்ன கட்டளைகளை, அவர் காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் இந்த சீர்பொருந்துகிற வேளையிலே அவைகளின்படி செய்ய ஆண்டவர் நமக்கென்று அதற்கான ஒரு வழியை, ஒரு முறையை, காரியங்களை அவர் ஏற்படுத்தி Once we know that mechanism, முதலாவது அந்த முறையை, அந்த வழியை, அந்த காரியத்தை நாம் அறிந்தோமானால், and once when we set our life into that mechanism, அந்த நிலைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் பொருத்திக் கொள்ளும்போது things will happen as God pleases. தேவன் விரும்புகிறபடியாக காரியங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நடைபெறும். We all know about mechanism, right? நமக்கு எல்லாருக்கும் மெக்கானிசம் என்றால் என்னன்னு Because தெரியும். lot of things that we use in our everyday life, நம்முடைய அனுதின வாழ்க்கையிலே நாம் அநேக காரியங்களை உபயோகப்படுத்துகிறோம். it's mechanical objects. அது எல்லாமே
என்ன சொல்றது மெக்கானிக் ஒரு விதத்தில் உருவாக்கப்பட்டு ஒரு இயக்கப்பட விதத்தில் வேண்டும் என்று சொல்றது. செயல்பட வேண்டும் என்று படைக்கப்பட்ட பொருட்களை நாம் அனுதினமும் பயன்படுத்துறோம். we use everyday things. ஒவ்வொரு நாள் அனுதின வாழ்க்கையில விதமாய் அநேக பொருட்களை நாம் For example, you take fan, ஃபேன் எடுத்து, you take an air conditioner, இல்ல ஏர் கண்டிஷன் எடுத்து, you take your cell phone. உங்க செல்போன் எடுத்துக்கங்க. Everything is manufactured to function in a certain way. அது ஒரு குறிப்பிட்ட வகையில இயங்கும்படியாய் ஒவ்வொன்றும் அது உற்பத்தி செய்யப்பட்டிருக்கிறது. ஒரு ஃபேனுக்கு ஃபேன் வேலை செய்யறதுக்கு கஷ்டமே கிடையாது. For a fan, ஒரு doing the work of a fan that it has been designed to do, it's not a difficult thing for the fan. ஒரு மின்விசிறியானது அது சுற்றுவதற்குரிய முறையில் அது தயாரிக்கப்பட்டதனால அது சுற்றுவதற்கு எந்த ஒரு கஷ்டமும் கிடையாது. நாமளும் வேற எதுவும் எதிர்பார்க்கறது இல்லை. ஃபேன் என்ன வேலை செய்யுமோ அது சுத்தி அந்த வேலையை தான் செய்யணும் நம்ம விரும்புகிறோம். கரெக்டா? We don't expect a fan to do what the cell phone does. செல்போன் செய்யற வேலையை ஃபேன் செய்யணும் நம்ம எதிர்பார்க்கறது இல்ல. We don't expect a light to do what the air condition அதுபோல does. விளக்கானது ஏர் கண்டிஷன் செய்யற காரியத்தை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் எதிர்பார்க்கறது. We don't expect a television set to do what amplifier does. அதுபோல அந்த டிவி ஆனது ஆம்பிளிஃபையர் செய்யற வேலையை செய்யணும் நம்ம எதிர்பார்க்கறது. We expect a television to do the work of television. அது டெலிவிஷன் என்கிற நிலையிலே டிவி என்கிற அது என்ன செய்யப்பட நியமிக்கப்பட்டு இயங்குகிறதோ அந்த வேலையை செய்தா போதும். Why we expect that? ஏன் அதை நாம் எதிர்பார்க்கிறோம்? Why we are not expecting anything else? அதுல மற்ற வேற எந்த காரியத்தையும் எதிர்பார்க்காத காரணம் Because the television has been manufactured with a certain mechanism and to function in a certain way. என்றால் அந்த டிவி ஆனது அவிதமாய் இயங்கப்பட வேண்டும் என்கிற ஒரு மெக்கானிசத்துல அது உற்பத்தி செய்யப்பட்டு இயங்குகிறது. But if we expect a television to do the work of a fan, ஒரு மின்விசிறியுடைய வேலையை ஒரு டிவி செய்யணும்னு எதிர்பார்த்தோம்னா is it possible? அது சாத்தியப்படுமா? It is impossible, right? சாத்தியமில்லாதது. Why? It's the mechanism of a television is different, the mechanism of a fan is different. உற்பத்தி தயாரிக்கப்பட்ட மெக்கானிசம் வேறு, அந்த மின்விசிறி உற்பத்தி செய்யப்பட்ட மெக்கானிசம் வேறு. But for a TV to function as a TV, it's very easy for the television. எனவே டிவியா அது இயங்கப்படுவதற்கு அது வேலை செய்வது சுலபம். Why it's easy? சுலபம். Because it has been manufactured in that way to function in that way. அது அந்த விதமாகவே இயங்க வேண்டும் என்று சொல்லி உற்பத்தி செய்யப்பட்டிருக்கிறது. Same way the fan. அதே போலதான் மின்விசிறி. The fan to operate as a fan is not a difficult thing for a fan. ஒரு ஃபேனா இருந்து இயங்குவதற்கு எந்த ஒரு சிரமமும் இல்லை. ஏனென்றால் அது உற்பத்தி செய்யப்பட்ட Because it has been designed, it has been manufactured with a mechanism to function as a fan. ஏனென்றால் அது உருவாக்கப்பட்ட அந்த உருவம் அந்த மெக்கானிசம் எல்லாம் அவ்விதமாக இயங்கப்பட வேண்டும். Same way, அதே போலவே for us to live this Christian life, நாம் இந்த கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு according to everything that God says, ஆண்டவர் சொல்கிற எல்லாவற்றின்படி doing the work of faith, அந்த விசுவாசத்தின் கிரியை laboring the labor of love, அன்புள்ள பிரயாசத்தை செய்ய, manifesting the agape love, தெய்வீக அன்பை வெளிப்படுத்த, being perfect in all things, நாம் எல்லாவற்றிலும் பூரணமுள்ளவர்களாய், moving towards attaining the full measure of the stature of Christ, கிறிஸ்துவின் நிறைவான வளர்ச்சியின் பூரணத்துவத்தை நாம் அடைவதற்கு perfect, entire, wanting nothing. குறைவில்லாதவர்களாய் பூரணமுள்ளவர்களாய் ஒன்றும். Many times we say, is this possible? இது சாத்தியப்படுமா? Is it possible to function the way that God says? தேவன் சொல்லுகிறபடியாய் வாழ்க்கை இயங்குவதற்கு இது சாத்தியமா? If it's not possible, why would God expect it out of our life? சாத்தியமில்லாத காரியத்தை தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையிலிருந்து ஏன் எதிர்பார்க்கிறார்? The problem is, பிரச்சனை we என்னவென்றால் have forgotten our own design. நம்முடைய உண்மையான அந்த வடிவத்தை உருவத்தை நாம் மறந்து போனோம். We have forgotten the mechanism that God has set for us. தேவன் நமக்காக நமக்குள்ளே வைத்த அந்த மெக்கானிசத்தை நாம் மறந்து போனோம். That is why we say, oh, this is impossible. அதனால தான் நம்ம இது சாத்தியப்படாது. Oh, these two things are okay for me. இது ரெண்டு எனக்கு ஓகே. But the next 5 things, அந்த மற்ற oh, it is difficult. இது ரொம்ப கடினமான Oh, it is painful. இது வந்து வலியான ஒரு That's the lie of the devil. அது பிசாசுடைய பொய்யாகும். Praise the name of the living God. So God has set a mechanism for us to live this life.
இந்த கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை இப்படி வாழ வேண்டும் என்கிற ஒரு மெக்கானிசத்தை தேவன் நமக்குள்ளே வைத்திருக்கிறார். It is not a natural mechanism. இயற்கையான ஒரு மெக்கானிசம். It is not an electronic mechanism. எலக்ட்ரானிக் மெக்கானிசம் அல்ல. It is not an electrical mechanism. எலக்ட்ரிக்கல் மெக்கானிசம் அல்ல. It is not a scientific mechanism. அது ஒரு சயின்டிபிக் மெக்கானிசம் But it is a spiritual mechanism. இது ஒரு ஆவிக்குரிய மெக்கானிசம். Praise the name of the living God. That's why God, அதனால தான் தேவன் through prophet Ezekiel, எசேக்கியேல் தீர்க்கதரிசி மூலமாக he சொன்னார். confidently said, அவர் உறுதியாக சொல்லுகிறார், I will put my spirit within you என்னுடைய ஆவியை உங்கள் உள்ளத்திலே வைத்து and I will cause you to walk in my statutes. எல்லா கட்டளைகளின் கற்பனைகளின்படி கைக்கொள்ளவும் செய்யவும் பண்ணுவேன். If we understand the design of God, தேவனுடைய அந்த வடிவத்தை நாம் புரிந்து கொண்டோமானால், when we understand the design of this Christian life, இந்த கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையினுடைய வடிவத்தை நாம் உண்மையாய் புரிந்து கொண்டோமானால், when we understand the spiritual mechanism that God has ordained for us to live this Christian life, இந்த கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை நாம் வாழ்வதற்கு தேவன் அமைத்த அந்த கிறிஸ்தவ மெக்கானிசம் இன்னது என்பதை நாம் அறிந்திருந்தோமானால், we won't have this question, is it really இது possible? உண்மையாவே சாத்தியப்படுமாங்கறத கேள்வி கேட்க மாட்டோம். Because with God all things are possible. ஏனென்றால் தேவனாலே எல்லாம் கூடும். And the scripture says all things are possible with those that believe. விசுவாசிக்கிறவனுக்கு எல்லாம் கூடும் என்று பார்க்கிறோம். But we need to understand God's design of this Christian life. தேவன் நமக்குள்ளே வைத்திருக்கிற அந்த கிறிஸ்தவ மெக்கானிசம் இன்னது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். Praise the name of the living God. Because this scripture is not just about what to do. இந்த வேத வாக்கியங்கள் எல்லாம் எழுத்துக்கள் எல்லாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை மாத்திரம் It's not just about do this and do that, don't do this and don't do that. செய்யாத அதை செய்யாதன்னு சொன்னது. Go there, don't go there. இங்க போங்க போகாத என்று talk this, don't talk this. இத பேசாத என்று சொன்னது மாத்திரமல்ல. It also talks about the design, the spiritual mechanism of our Christian life. ஆவிக்குரிய அந்த மெக்கானிசம் ஆகிய அந்த வடிவத்தை இப்படி தான் செய்ய வேண்டும் என்கிற முறையை வழியை அவர் It's very important to understand the design. முதலாவது அந்த வடிவத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம். It's very important to understand that spiritual mechanism. அந்த ஆவிக்குரிய மெக்கானிசத்தை தேவன் நமக்குள்ளே வைத்திருக்கிறார் என்பதை அறிய வேண்டியது அவசியம். Once we yield our life and submit our life and set our life in that mechanism, அந்த ஆவிக்குரிய மெக்கானிசத்துக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையை முதலாவது விட்டு கொடுத்து அதிலே நாம் அடிபணிந்து அதற்காய் நாம் வாழ பொருத்தி விட்டோம். it becomes easy for us to function the way that God wants us. கிரியை செய்ய அதிலே நாம் இயங்குவதற்கு மிகவும் சுலபமான ஒரு காரியமாகும். For a fan to function like a fan, it's not difficult for a fan. ஃபேன் வந்து அது ஃபேனா வேலை செய்வதற்கு அதற்கென்று ஒரு வடிவம் ஒரு மெக்கானிசம் தயாரிக்கப்பட்டது. For a true believer, for a true Christian, அதுபோல ஒரு உண்மை கிறிஸ்தவன் ஒரு உண்மை விசுவாசி to function as a Christian, to live as a Christian, கிறிஸ்தவனாய் ஒரு உண்மை கிறிஸ்தவனாய் ஒரு உண்மை விசுவாசியாய் இயங்குவதற்கு, to live the life of faith, ஒரு விசுவாச வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு is not going to be difficult for him. அவனுக்கு ஒரு கஷ்டமில்லாத ஒரு காரியமாகும். Praise the name of the living God. That's the greatest thing about the God that we are serving. நாம் ஆராதிக்கிற நம்முடைய தேவனை குறித்த மேன்மையான காரியம் அது ஒன்றே. He doesn't say do this and do that and ஆண்டவர் இதை செய்ய என்று சொல்லிவிட்டு கடந்து போகல. But he also teaches us and walks with us and leads us and guides us. நம்மை போதித்து நம்மை நடத்தி அவர் வழி நடத்தி, that is the spiritual mechanism. அதுதான் ஆவிக்குரிய ஒரு மெக்கானிசம் தேவன் நமக்குள்ளே வைத்திருக்கிறார். தேவன் என்ன சொல்றாரு, இத சொல்றாரா அத சொல்றாரா, அது எல்லாத்தையும் பார்க்கிறது முக்கியம்தான். ஆனால் எப்படி அதை நம்ம கையாள முடியும், how we can do it, if we don't understand that, அதை புரிந்து கொள்ளாத போது, if we don't understand the mechanism, the spiritual mechanism of God in our life, தேவனுடைய ஆவிக்குரிய மெக்கானிசம் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கானதை நாம் புரிந்து கொள்ளாத போது, நமக்கு என்ன எவ்வளவு பெரிய வெளிப்பாடு என்ன தெரிஞ்சும் என்ன பண்ணியும் நம்முடைய வாழ்க்கை என்ன பண்ணாது, the life won't change, won't be transformed. வாழ்க்கை மறுரூபமாகாது, மாறாது. Because we have simply not understood that spiritual mechanism, God's design. தேவன் வடிவமைத்து கொடுத்திருக்கிற அந்த ஆவிக்குரிய மெக்கானிசம் நமக்குள்ளே இருக்கிற காரியத்தை நாம் அறிய தவறு போறதுனால. Praise the name of the living God. During the early days of me starting to preach, நான் ஆரம்ப காலத்திலே பிரசங்கிக்க ஆரம்பித்த அந்த ஆரம்ப காலங்களிலே, if you listen, if you have listened, அதை நீங்கள் கவனிக்கும்போது, it will be mostly about what is God saying.
ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார்? What we should do, what we should not do. நாம் என்ன சொல்லி செய்ய வேண்டும், என்ன செய்யக்கூடாது. Then finally I came to a point. அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு நிலைக்கு வந்தேன். There are certain things in the Bible that you don't need any preacher. எந்த ஒரு பிரசங்கியாரும் நமக்கு தேவையில்லை. வேத வசனம் இருக்கும்போது சில வசனங்கள், சில வசனம் பொய் சொல்லாதிருப்பாயாக, இது எந்த பிரசங்கியார் வந்து என்ன வியாக்கியானம் பண்ணி என்ன உங்களுக்கு புரிய வைக்கணும், இது படிச்சாலே தெரியுது. பொய் சொல்லாதிருப்பாயாக, இது ஆண்டவருக்கு பிடிக்காது, இது ஆண்டவர் வெறுக்கிறாரு. இதை முற்றிலும் நம்ம வாழ்க்கையில் என்ன பண்ணணும்? we have to relinquish this habit in our life. நம்முடைய வாழ்க்கையிலிருந்து நீக்க வேண்டும். The problem is understanding how we can be. ஆனா அது எப்படி என்கிற அந்த புரிந்து கொள்ளுதல் தான் பிரச்சனை. How I can live a life without lying. பொய் இல்லாம, பொய் சொல்லாம, பொய் பேசாம நான் இந்த வாழ்க்கை நான் எப்படி வாழ்வேன்? I'm giving you a simple example. நான் ஒரு எளிய உதாரணத்தை Like this, God has said many things. ஆண்டவர் அநேக காரியங்களை சொல்லி What pleases him, what displeases him. அவருக்கு எது பிரியமுள்ளது, அது அவருக்கு பிரியமில்லாதது. Praise the name of the living God. ஆமென். But everything comes to a point of understanding who I am, how God has designed me. எல்லாமே ஒரு கடைசியா ஒரு புள்ளி நிலைக்கு வருது. நான் யாரு, நான் எப்படி, ஆண்டவர் என்னை எப்படி வடிவமைத்திருக்கிறார். What is the spiritual mechanism in which I have to function? எந்த ஒரு ஆவிக்குரிய மெக்கானிசத்திலே நான் இயங்கப்பட வேண்டும்? If I set my life in that design, அந்த வடிவுக்குள்ளே நான் என்னை பொருத்திக் கொள்ள if I yield myself and be established in that design, அந்த வடிவத்துக்குள்ளே என்னை பொருத்தி நான் அதுக்குள்ளே நான் என்னை ஸ்தாபித்துக் கொள்ளும்போது there is nothing that can stop me to live the life that God has ordained for me. ஆண்டவர் எனக்கென்று நியமித்திருக்கிற இந்த கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை, சீர்பொருந்துகிற வாழ்க்கையை தடை செய்ய எந்த ஒரு காரியத்தினாலும் முடியாது. And how true it is. இது எவ்வளவு உண்மை பாருங்க. Because through the prophet Ezekiel, God said, I will put my spirit within you. ஆண்டவர் எசேக்கியேல்ல சொல்றார், தன்னுடைய தீர்க்கதரிசனம், நான் என் உள்ளத்துல உன் ஆவியை என் ஆவியை உன் உள்ளத்துல வைப்பேன். And I will cause எல்லா you to walk. கற்பனைகளின்படி நான் கைக்கொள்ளவும் செய்யவும் பண்ணுவேன். He says, I will do it. நான் செய்வேன்றார். நான் தான் உனக்கு சொல்றேன் என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாதுன்னு. பட் அதை எப்படி செய்யணும்னா நான் உன்னை செய்ய வைப்பேன்றேன். Praise the name of the living God. விளங்கி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். The design of God. தேவனுடைய வடிவு. I am just closing this. I cannot go on and on. நான் இது தொடர்ந்து போகல, நான் இத முடிக்கிறேன். We'll continue next week. நாம் தொடர்ந்து அடுத்த வாரம் We'll understand more about how we can live our life. நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி வாழ வேண்டும் என்கிறத குறித்த அதிக காரியங்கள். How this work of restoration can be done in my life. என்னுடைய வாழ்க்கையிலே இந்த சீர்பொருந்தலின் கிரியை எப்படி அது நிறைவேற்றப்படும்? Because he is the one that is working in us. ஏனென்றால் அவர் ஒருவர் தான் நமக்குள்ளே இருந்து கிரியை செய்கிறார். How can we see to that it can be done? அது எப்படி நடைபெறுகிறது, நிறைவேறுகிறது என்பதை நாம் காண வேண்டும். The secret is in the design. அது அந்த ரகசியம் அந்த வடிவிலே தான் இருக்கிறது. The secret is, it's not a hidden secret, it's an open secret. It's in the scriptures. அது மறைவான ஒரு ரகசியம் அல்ல, வெளிப்படையான ஒரு ரகசியம். It's a spiritual mechanism that God has set. ஆவிக்குரிய ஒரு மெக்கானிசம் தேவன் நமக்குள்ளே வைத்திருக்கிறார். It's an automated mechanism. அது தானாக அது இயங்கக்கூடிய செய்யக்கூடிய ஒன்று. அது அப்படி டிசைன் பண்ணிட்டா அது ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும்? ஃபேன் ஒவ்வொரு அடி கையில பிடிச்சி சுத்திட்டு இருக்கோம். அதை ஒரு விதத்தில் ஆர்கிடெக்சர் பண்ணி அது எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் எல்லாத்தையும் வயர்லாம் கனெக்ட் பண்ணி அதை ஒரு செட் பண்ணி வச்சுட்டாங்க. எந்த நேரம் சுவிட்சை போட்டாலும் என்ன பண்ணுது? அது எதை செய்ய உருவாக்கப்பட்டதோ அதன்படி இயங்குது. அது இயங்குறதுனால நமக்கு காற்று வருது. Praise the name of the living God. Fan is not giving air. ஃபேன் நமக்கு காத்து கொடுக்கல. ஃபேன் நமக்கு காத்தே கொடுக்கல. ஃபேன் சுத்துது. அது சுத்துவதின் பலனாக என்ன வருது? காற்று. That is how even in our Christian life. நம்முடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையிலும் கூட there is a way that God has designed for us to function in the Christian life. நம்முடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை நாம் வாழ்வதற்கு இயங்குவதற்கு என்ற ஒரு பாதையை தேவன் அமைத்திருக்கிறார். Spiritual mechanism that he has set. ஆவிக்குரிய ஒரு மெக்கானிசத்தை அவர் நமக்கு வைத்திருக்கிறார். When we function in that mechanism, அந்த மெக்கானிசத்திலே நாம் இயங்கும்போது
the word of God is being revealed in our life. தேவனுடைய வார்த்தை நம்முடைய வாழ்விலிருந்து வெளிப்படும். We just don't hear the word, but we do the word. We live by the word. தேவனுடைய வார்த்தை கேட்கிறவளாய் மாத்திரமல்ல அதன்படி செய்கிறவளாய். We live by every word that proceeds out of the mouth of God. புறப்பட்டு வருகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையின்படியாய் நாம் பிழைக்க முடியும். That is how our life is restored in Christ. அப்படித்தான் நம்முடைய வாழ்க்கை அது சீர்பொருந்தப்பட வேண்டும். We will continue with this execution and doing the work of restoration from சீர்பொருந்த கிரியையை எப்படி நிறைவேற்றுகிறது என்பதை நாம் அடுத்த வாரம் தொடர்ச்சி. We'll look at the design, அந்த வடிவம் என்ன வடிவமைத்திருக்கிறார், spiritual mechanism. ஆவிக்குரிய மெக்கானிசம் எதை வைத்திருக்கிறார். God bless you all in Jesus' name. இயேசு கிறிஸ்து தாமே உங்கள் யாவரையும் ஆசீர்வதிப்பார்.